హలో స్టూడెంట్స్, సో ఈరోజు అయితే మనము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. ఓకే, సో చాప్టర్ చాలా వెయిటేజ్ కూడా ఎక్కువ. జేఈ మెయిన్స్కి కానీ, అడ్వాన్స్డ్కి కానీ, లేకపోతే నీట్కి కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ మోర్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆల్సో. సో మనం లేట్ చేయకుండా చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ చాప్టర్లో అయితే చాలా చాలా సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో బేసిక్ అనమాట స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఓకే, చాలా నేర్చుకునేది ఉంటుంది అనమాట. డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ హౌ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఓకే టు గివ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అండ్ మెనీ సబ్ టాపిక్స్. ఓకే, మీకు ఈ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తాయి. ఓకే, మినిమం 12 to 14 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉండే చాప్టర్ అనమాట బోర్డులో అయితే. ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్న, మీరు తెలంగాణ స్టేట్ తీసుకున్న, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసినా కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, మోర్ వెయిటేజ్ చాప్టర్, అట్ ద సేమ్ టైం ఈజీగా పిల్లలు కూడా నేర్చుకోగలిగే చాప్టర్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్. సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసి సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్, డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్ అండ్ యానోడ్ రేస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్, ఓకే, అటామిక్ మోడల్స్, రూదర్ఫర్డ్స్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్, ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అటామిక్ నంబర్, మాస్ నంబర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్, ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. ఈ చాప్టర్లో ఉండే ఈ సబ్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మిగిలిన సబ్ టాపిక్స్ విల్ కవర్ అప్ ఆన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్. సో ఈ సబ్ టాపిక్స్లో ఫస్ట్ సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్. లెట్ us learn about subatomic particles. John Dalton told that atom itself is the smallest indivisible particle of matter. But later another scientist named William Crookes, he has conducted one experiment which is called as discharge tube experiment. So based on discharge tube experiment, first it leads to the discovery of cathode rays and later it has been given to the discovery of subatomic particles which are called as electrons, protons and neutrons. So discovery of electron is identified with the help of one kind of experiment which is called as what? Discharge tube experiment. Now let us learn about discharge tube experiment and through that how fundamental particles or subatomic particles called electrons, protons and neutrons are discovered. We have to learn about that. Okay, so let us learn about discharge tube experiment. So a discharge tube consists of a discharge tube consists of a glass tube. This is a glass tube which is connected inside the glass tube. It is connected with 2 metal plates. Okay, 2 metal plates connected with the help of a high voltage battery. High voltage battery of about 10,000 volts. Okay, so positive terminal of the battery is connected and to the high voltage battery and you call it as anode. Negative terminal you call it as cathode. The pressure inside the discharge tube, air pressure inside the discharge tube is reduced to 0.01 mm of Hg. Okay, now air pressure, you all know that air pressure we will measure it with the help of a barometer. So inside the discharge tube, inside this glass tube, totally air is evacuated, okay, with the help of vacuum pump. And here one zinc sulfide screen, a fluorescent screen called ZNS, zinc sulfide screen is also arranged. Okay, so by passing current through this vacuum tube or air pump, air is also not there actually. The air inside the discharge tube is also evacuated and it is reduced to 0.01 mm of Hg. Okay, so this kind of setup was first made by the scientist called William Crookes. Okay, then he has passed the current for long time and first he could not observe anything, but
after the arrangement of zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen is susceptible of catching many kind of scintillations, any kind of radiations. If invisible radiations, whichever are invisible to our eyes, they can be made visible to us with the help of zinc sulfide screen. So for that reason he arranged one zinc sulfide screen also. So when current is made to pass through it for a long time, then what he observed is, first a greenish glow appeared near cathode and start traveling towards anode. Okay, now he observed one green kind of glow. ఒక గ్రీన్ గ్లో అనేది ఆ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల, గ్లాస్ ట్యూబే కాబట్టి విలియం క్రూక్స్ అనే అతను డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల ఒక గ్రీనిష్ గ్లో అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడు. దాన్ని బట్టి he came to know that some invisible radiations are coming out from cathode and they are traveling towards anode. Okay, so cathode rays were invented like this. Actually ఈ సెటప్ అంతా కూడా విలియం క్రూక్స్ చేశారు. Later another scientist named J.J. Thomson, he came into the picture. He is very enthusiastic and he wanted to identify what is going to happen inside the discharge tube. So first ఆ రేస్ని అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే J.J. Thomson. So he named that rays as cathode rays. As he observed the rays are coming from cathode and traveling towards anode, he named that rays as cathode rays, and he observed the properties of cathode rays. So let us now learn the properties of cathode rays. So first property is cathode rays travel in straight lines. He observed cathode rays near cathode and they are keep on traveling in straight lines. So second point is they get deflected towards north pole when an external magnetic field is kept. When this cathode rays or this discharge tube is observed under the influence of external magnetic field, then he observed that J.J. Thomson observed that the rays were getting deflected. Deflected ante enti? They get deviate from their path. Straight line path nunchi they get deflected anamata. Okay na, path anedi deviate ayindi. They get deflected towards north pole of external magnetic field. Alage if it is kept under the influence of external electric field, then the rays were found to be deflected towards anode of that external electric field. From this what we can say, as the rays are negatively charged, if the rays are negatively charged, then only they get deflected towards anode. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు, అంటే ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ని మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, ఆ రేస్ అన్నీ టువర్డ్స్ యానోడ్ డీవియేట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే పాత్ ఈస్ డీవియేటింగ్ టువర్డ్స్ యానోడ్, విచ్ షోస్ దట్ ద రేస్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. దట్స్ వై దే ఆర్ డీవియేటింగ్ టువర్డ్స్ యానోడ్. యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్. సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపుకి అవి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఆ రేస్లో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి. దట్ వాజ్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకేనా? మీరు ఈ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు, లైక్ ఇఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ comes for 4 marks, then you can note down these points so that in the language which is being understandable by us, I'm just giving you like an answer. ఓకే, మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చదివితే చాలా స్టోరీ ఉంటుంది. సో ఆ స్టోరీ అంతా మనం గ్యాదర్ చేసుకోలేం. సో నేను గ్యాదర్ చేసి పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్ అండ్ మేక్ నోట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో రాసుకోండి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి దే కాస్ట్ షాడోస్. When a small paddle wheel is kept in the path of cathode rays, the wheel started rotating. ఒక చిన్న paddle wheel which is made of very lightweight material. That wheel is kept in the path of cathode rays. Then he observed that the wheel started rotating, which shows from this we can get 2 points. Why the wheel started rotating means cathode rays can cause mechanical motion. That is point number 1. And point number 2 is cathode rays is having particle nature. Okay now, because if they are having ray nature, they might have penetrated into the wheel, but instead of penetration the wheel is started rotating. So which shows that these particles are pushing the wheel and making the wheel to rotate. See, these are high energy particles, they have high
mechanical motion. They're causing mechanical motion in the wheel, which shows that they have high kinetic energy and they can create mechanical motion in the paddle wheel, which is kept in the path of cathode rays. So from these 2 points we can infer. What are the 2 points? The particles the rays can create mechanical motion, and point number 2 is they can cause shadows as well as, and they also can create, they have particle nature also. Okay, so from this single point we can infer these 2 points also. So that's why please note down this point. The very important property of cathode rays is the E/M ratio, which you call it as specific charge or charge mass and charge ratio. E/M. E అంటే charge of electron, M అంటే mass of electron. ఈ వాల్యూస్ అయితే మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, కంపల్సరీగా బై హార్ట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అనమాట. సో E/M రేషియో అంటే స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ? బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూ గో విత్, అది సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కానివ్వండి, లిక్విడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే గ్యాస్ కానివ్వండి, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్కి E/M వాల్యూ అనేది ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, అండ్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 1.759 into 10⁻11 coulombs per kg. ఓకేనా, C/kg, coulombs per kg. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, మస్ట్ రిమెంబర్ వాల్యూస్ అనేవి నేను ఇలా బాక్స్లో కానీ మస్ట్ రిమెంబర్ అని ఇస్తాను. కంపల్సరీగా ఆ వాల్యూస్ అయితే మీరు పై హార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకేనా, సో అది పై హార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా సమ్స్ చేయడానికి కానీ, న్యూమరికల్స్లో కానీ, లేకపోతే డైరెక్ట్గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా జేఈ న్యూమరికల్స్ కానీ, నీట్ న్యూమరికల్స్ కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే న్యూమరికల్స్, ఓకే, నేను జేఈ అండ్ నీట్ ఈ రెండే కాదు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా, చాలా యూనివర్సిటీస్ కూడా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వాలంటే. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్. ఈ 2 years మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారనుకోండి, యువర్ వరల్డ్ విల్ బీ అ వెరీ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. ఓకే, సో చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ రిమెంబర్ వాల్యూస్ అనమాట. ఎంత అది? -1.602 into 10⁻−19 coulombs, అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9.11 into 10⁻−31 kg. సో E/M ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాథోడ్ రేస్ గురించి చదవబోతున్నాం, అక్కడ E/M రేషియో వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్, for cathode rays, this E/M ratio does not depend on the material of the electrodes which are used, and it does not depend on the gas which is taken inside the discharge tube. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ కూడా మీకు స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి వస్తాయన్నమాట. ఆ స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అని మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్గా మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఆ మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అదే స్టేట్మెంట్ని డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రజెంట్ చేసి ఇస్తారనమాట మీకు. సో అలాంటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. సో ఫర్ cathode rays, specific charge ratio is a fixed ratio, it's a fixed value. ఓకే, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే పాయింట్స్ ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాను. సో E/M of cathode rays does not depend on what? Material of the electrodes used, and it also does not depend on the gas taken inside the discharge tube. ఎలక్ట్రోడ్స్ క్యాథోడ్ యానోడ్ ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు, ఇట్ డజంట్ డిపెండ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, cathode anode can be any type of metal plate which you have take, irrespective of that. This value, E/M value of cathode rays is a fixed value. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 1.759 into 10⁻11 coulombs per kg. ఓకే,
So it does not depend on the material of the electrodes and it does not depend on the gas taken inside the discharge tube. అలాగే E/m వాల్యూ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఫర్ లైటెస్ట్ పార్టికల్స్. ఇది ఒక పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైటెస్ట్ పార్టికల్స్కి E/m రేషియో హైయెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో E అంటే ఛార్జ్, M అంటే మాస్. ఓకే, మాస్ అనేది డినామినేటర్లో ఉంది. సో లైటెస్ట్ పార్టికల్ అంటే ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ వాల్యూ డినామినేటర్లో ఉంటే టోటల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ కూడా హైయెస్ట్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా, టోటల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో E/m మాస్ ఎవరికి తక్కువ, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం చూడండి. రైట్ ద E/m వాల్యూస్ ఆర్డర్ ఫర్ N, alpha, P and E. N is neutron, alpha means alpha particle which is called as He2+ ion. మళ్ళీ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటంటే అయోనైజ్డ్ హీలియం. ఓకేనా, He2+ ion ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ P మీన్స్ ప్రోటాన్ అండ్ E మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ అన్నిటికన్నా లైటెస్ట్ పార్టికల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మాస్ కూడా నేను ఇచ్చాను 9.11 × 10⁻⁻31 kgs. ఈ పాయింట్ అయితే మీరు మస్ట్ రిమెంబర్ అనమాట. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా లైటెస్ట్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్, అన్నిటికన్నా హెవియర్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ 4 పార్టికల్స్లో హెవియర్ పార్టికల్ న్యూట్రాన్. ఓకేనా, N అంటే న్యూట్రాన్, ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్, P ఈజ్ ఫర్ ప్రోటాన్ అండ్ E ఈజ్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. సో లైటెస్ట్ పార్టికల్స్కి E/m రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అసలు ఈ E/m రేషియో ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టు నో అబౌట్ ద చార్జ్ అండ్ మాస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ ఉంటే తప్ప ఇట్లాంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేషన్తో సహా మనకి అందించడం అనేది చాలా గ్రేట్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్స్ అని, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అనేవి పంపించి ఈ స్ట్రక్చర్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేస్తారనమాట. పోలరైజేషన్, ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఇట్లాంటి ఫినామినన్ అన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఇయర్స్ ఆఫ్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ అనమాట, ఎఫర్ట్ ఎంత పెట్టితే ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనకి వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో N, alpha, PE ఇది ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్గా వచ్చే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఈ E/m రేషియో ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఈ పాయింట్ మీద మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్. సో దీనికి రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. దేనికి మధ్యలో? ప్రోటాన్కి E/m వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి, ఆల్ఫా పార్టికల్కి E/m వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఆ రెండిట్లకి రేషియో అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు ఐపీఈలో అయితే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తున్నారు. బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి అయితే కూడా అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్కి 4 మార్క్సే ఉంటున్నాయి మీకు. ఓకేనా, నీట్లో కానీ జేఈలో కానీ. సో అక్కడ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే. సో ప్రోటాన్, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ప్రోటాన్ అంటే నథింగ్ బట్ H+ ion. ఓకేనా, ప్రోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ H+ ion. ఓకే, సో E/m ఆఫ్ H+ ion, ప్రోటాన్ అంటే H+ ion. సపోజ్ ఛార్జ్ E అనే తీసుకుందాం, మాస్ కూడా M అనే తీసుకుందాం, E/m ఓన్లీ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ తోటి ఆల్ఫా పార్టికల్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా పార్టికల్ మీన్స్ He2+ ion. If 2 electrons are removed from helium atom, you call that as alpha particle, He2+ ion. ఇప్పుడు ప్రోటాన్కి ఆల్ఫా పార్టికల్కి కంపేర్ చేసుకుంటే చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ E, హియర్ 2+ చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2E తీసుకోవాలి. ఓకేనా, చార్జ్ వచ్చేసి 2E తీసుకోవాలి. E/m రేషియో ఆఫ్ He2+. ఓకే, ఇది కావాలి మనకి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో మనం 2E తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి. అలాగే మాస్ ఆఫ్ హీలియం, మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1, మాస్ ఆఫ్ హీలియం వచ్చేసి 4. సో 4m తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 2E/4m అంటే మనం ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే E/2m వస్తుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1/2 చేయండి. రేషియో అడుగుతున్నాడు కదా, క్యాల్కులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకేనా, సో 1/2 చేస్తే 1 ఈజ్ E/m హోల్ బై
E/2m. ఓకే, ఇది రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది కదా, మీకు తెలుసు కదా. సో E/m ఇంటూ 2m/e. సో E గెట్స్ క్యాన్సల్డ్, m గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. సో E/m రేషియో ఆఫ్ alpha particle, proton and alpha particle is what? 2:1. ఓకేనా, 2:1 రేషియోలో ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్. ఇదేంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మనం క్యాథోడ్ రేస్ ప్రాపర్టీస్ చదివినప్పుడు దే డీవియేట్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆర్ దే డీవియేట్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, దట్ ఈస్ యానోడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇలా చదివాం కదా మనం. సో హియర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్, దే ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రైట్ పాత్ నుంచి దే ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్ కదా. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ magnitude of charge. If magnitude of charge is more, deflection is also more. Okay na, magnitude of charge is directly proportional to deflection. Second factor వచ్చేసి mass of the particle, means lighter particles deflect more. అది కూడా మీకు తెలుసు, mass is inversely proportional to deflection, because lighter particles, they get deviated very quickly. Okay, like electron is the lightest particle, so it is getting deviated quickly, and cathode rays are made up of what? Electrons only. Okay, third point వచ్చేసి voltage across the electrodes. మనము డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో voltage across the electrodes 10,000 volts current we made to pass through the discharge tube. సో ఈ voltage పెంచినా కూడా డిఫ్లెక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట. Okay, so it depends on the voltage across the electrodes. And fourth point is strength of magnetic field. So if the strength of the magnetic field is more, then also deflection is also more, and the strength is directly proportional to deflection. So ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్, ఇట్లాంటివి అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో కూడా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఆల్ ది అబవ్ అనే ఆప్షన్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. Next, coming to the properties of anode rays, it is same as that of cathode rays, but in opposite direction. Ante they travel in straight lines, they cast shadows, they cause fluorescence, they can create mechanical motion, they has high kinetic energy. All these points are same as that of cathode rays, but the main point which you have to remember is like cathode rays, the E/m ratio of anode rays, it is not a fixed value. For cathode rays it is a fixed value. For cathode rays it is independent of the nature of the electrodes which are used, and it is independent of the gas which is taken. But ikkada ala kaadu, anode rays properties depends on the nature of the gas which is taken inside the discharge tube. Okay, so discharge tube lo manam lightest gas తీసుకున్నాం అనుకోండి, then anode rays properties will keep differing అనమాట. It differs from gas to gas which is present inside the discharge tube. Generally E/m ratio అనేది lightest particlesకి highest value ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ నేను ముందే రాపిచ్చాను. ఓకేనా, E/m is highest for lightest gases or lightest particles. ఇక్కడ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ lightest gas కాబట్టి E/m ratio will be very high. ఓకే, అదే మీరు హెవియర్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ అలాంటి గ్యాసెస్ ఏమైనా డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద హెవీనెస్ మాస్, ఓకే, డిశ్చార్జ్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్సైడ్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్, ద E/m రేషియో డిక్రీజెస్. సో E/m రేషియో గురించి నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అన్నది మీకు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. యూ విల్ గెట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో, NCERT as well as board exam point of view also. Okay, so please note down. Ikkada kuda the fixed value of E/m of proton is 9.58 into 10 to the power of 7 coulombs per kg.
ఓకే, అలాగే గ్రామ్స్లో అయితే 10⁴ coulombs per grams. See here, the E by M value of anode rays keeps changing with the gas inside the discharge tube, and it is highest for lightest gases like hydrogen. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అనేది మీరు E by M రేషియో గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Next we learn discovery of neutron. Neutrons are formed when beryllium atom is bombarded with alpha particle. Beryllium atomic number 4, mass number 9. మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, అటామిక్ నెంబర్ 4, మాస్ నెంబర్ 9, He24 అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్. సో బెరిలియం ఆటమ్ వెన్ బొంబార్డెడ్ విత్ He24, బొంబార్డెడ్ అంటే ఏంటి, డాషింగ్ అనమాట, కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ విత్ great kinetic energy. Cathode rays are high energetic particles. సో cathode raysని మనం బెరిలియం మెటల్కి బోంబార్డ్ చేసినప్పుడు న్యూట్రాన్ అనేది డిస్కవర్ అయిందనమాట. ఓకేనా, న్యూట్రాన్ అనే సబ్స్టెన్స్ బయటకు వచ్చింది. సో అలాంగ్ విత్ C612 N01, ఇక్కడ 0 అనేది ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అనమాట. ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్, రిలేటివ్ మాస్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 1 unit. సో మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ యాక్చువల్గా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇట్ ఈస్ 1.675 into 10⁻⁻27 kg, ఆర్ ఇన్ AMU ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.008665 AMU. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూట్రాన్ అనేది 1837 times హెవియర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈవెన్ ప్రోటాన్ కూడా అంతే. మనకి ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి 0.0005% మాత్రమే హెవియర్, న్యూట్రాన్ హెవియర్. ఓకే, సో బట్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో న్యూట్రాన్ ఆర్ ప్రోటాన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 1837 times గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. So now we learn about atomic models. The first attempt is made by J.J. Thomson. His model is called as watermelon model or plum pudding model or apple pie model. ఏ పేరుతో పిలిచినా సేమ్ అనమాట. సో వాటర్మెలాన్ మోడల్, he compared the structure of an atom with watermelon fruit, how electrons, how seeds are distributed inside the watermelon fruit. In the same way electrons are distributed. That means seeds are compared with electrons, and the reddish pulp which is present inside the watermelon fruit, that is considered as proton. So this model is actually failed. Why? Because means he could not explain the stability of the atom. Even if stability is explained also, he could not explain how the positively charged protons and electrons negatively charged without getting cancelled by each other. The atom is existing with high stability. See, if the arrangement is like this, okay, సీడ్స్ మధ్యలో సీడ్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయో ఎలక్ట్రాన్స్ అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటే దేర్ మే బీ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్. మనకు అందరికీ తెలుసు ఎలక్ట్రాన్స్ నంబర్ ఎంత ఉంటుందో ప్రోటాన్ నంబర్ కూడా అంతే ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. సో అలాంటప్పుడు దెర్ మే బీ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ they get shielded by positively charged protons. So that may leads to the collapsing of an atom, but atom is existing with high stability. So this model could not explain properly about the stability of the atom and the cancellation of charges. So that's why this model is failed. So next attempt was made by Rutherford. He conducted an experiment which is called as alpha ray scattering experiment. What are alpha rays? Alpha rays are He2 plus ions. Okay, now if 2 electrons are taken out from helium atom, the resultant entity, you call it as an alpha particle. So alpha particles are high energetic particles. So for production of alpha particles, he has taken one source. This experiment is called as Rutherford's alpha ray scattering experiment. So what is the source which has been taken? A radioactive element or ionized He gas. Any radioactive element can produce 3 types of rays: alpha rays, beta rays and gamma rays. So ikkada alpha rays anevi manam oka gold foil అనేది తీసుకొని వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. ది అదర్ సోర్స్ ఈజ్ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ అయోనైజ్డ్ హీలియం గ్యాస్. సబ్స్టెన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ అ వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. ఎంత థిన్ అంటే వెరీ లీస్ట్ థిక్నెస్ అనమాట, 10⁻⁻⁴ centimeters థిక్నెస్. అంటే
గోల్డ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెటల్ విచ్ కెన్ బి హైలీ మాల్యబుల్. ఓకేనా, మీకు అందరికి బాగా ఐడియా ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ చదివేటప్పుడు చదివి ఉంటారు. హైలీ మాల్యబుల్ అంటే ఏంటంటే విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు వెరీ థిన్ షీట్స్. సో గోల్డ్ అనేది మనం బ్రేక్ అయిపోకుండా ఎంత థిన్నెస్ట్ షీట్ అయినా కూడా గోల్డ్తో తయారు చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as malleability వితౌట్ బ్రేకింగ్. ఓకేనా, హైలీ మాల్యబుల్ మెటల్ ఈజ్ gold. So for that reason he has made a very thin gold foil of 0.0004 centimeters thickness. అంత సన్నటి గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకొని ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొజెక్ట్ చేశాడనమాట. సో హై ఎనర్జెటిక్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమేమి అబ్జర్వేషన్స్ చేశాడో మనం చూద్దాం. సెటప్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ అనేది త్రూఅవుట్ the setup he kept one zinc sulfide screen so that he wanted to observe like any spark or scintillation or any reflection or any glow he can observe. Okay, when when alpha particles are made to pass through the గోల్డ్ ఫాయిల్. సెటప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. హీలియం సోర్స్ ఒకటి తీసుకున్నాడు, లేకపోతే రేడియో యాక్టివ్ సోర్స్ ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ఎ లెడ్ ప్లేట్. ఇక్కడ ఒక లెడ్ ప్లేట్కి ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ అనేది పెట్టి ఆ లెడ్ ప్లేట్కి ఒక చిన్న స్లిట్ ఉందన్నమాట. స్లిట్ అంటే ఓపెనింగ్. త్రూ లెడ్ ప్లేట్లోంచి ఈ హీలియం ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి పాస్ చేశాడు. లెడ్ plate is used for making the alpha particles without getting scattered. They need to focus only on gold foil. So స్ట్రీమ్ లైన్లో వెళ్ళి గోల్డ్ ఫాయిల్ని టచ్ చేసేలాగా అరేంజ్మెంట్ అనేది చేశాడనమాట. అండ్ హీ కెప్ట్ వన్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ త్రూ అవుట్ ద సెటప్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్? సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి కూడా వచ్చాయన్నమాట. సో అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి మనం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఆ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి మనం రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us go for the observations. So observations of Rutherford's alpha ray scattering experiment are most of the alpha particles, 99% of the alpha particles which are projected onto the gold foil has passed through the gold foil without any deviations. ఓకేనా, గోల్డ్ ఫాయిల్ నుంచి లోపలికి పెనిట్రేట్ అయిపోయి పాస్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ హ్యాస్ పాస్డ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, విచ్ షోస్ దట్ ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఎంప్టీ స్పేస్ ఉండడం వల్లే కదా మనం ఎన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించినా కూడా అలా పంపించినట్టే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాయి. Okay, so that was his first observation. And second observation is 1 out of 20,000 alpha particles has been bounced back. ఇన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించిన తర్వాత 1 out of 20,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రం బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యింది. Maybe he is observing, through his observation he came to know that the one which is passing through the center of the atomic sphere is only bouncing back. అంటే సెంటర్లో ఎవరు ఉండాలి? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఉండాలి. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఆటమ్ సెంటర్లో ప్రోటాన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ రిపల్షన్స్ అండ్ దట్స్ వై దే ఆర్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఓకేనా, దే ఆర్ రీట్రేసింగ్ దేర్ పాత్. ఓకేనా, ఇది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అనే పాయింట్ కూడా మనకి ఒకటి వస్తుందన్నమాట. సో దే ఆర్ రీట్రేసింగ్ దేర్ పాత్ అండ్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్. అది ఎలా తెలుసుకున్నాడు అంటే హీ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ సింటిలేషన్స్ ఆన్ ద జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. మనకి త్రూ అవుట్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ పెట్టాడు కదా ఆయన. సో ఆ స్క్రీన్ మీద కొన్ని ఏరియాస్లో సింటిలేషన్స్ అంటే స్పార్క్స్ లాగా ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్లో అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడనమాట. సో రూదర్ఫర్డ్ అట్లా అబ్జర్వ్ చేసి ఏ కన్క్లూజన్ తీసుకున్నాడు అంటే మేబీ center of the atom consists of protons and he named that center of the atom as nucleus. So Rutherford's atomic model first led to the discovery of protons and that proton's placement is in the center of the atom and he named it as nucleus. అందుకే Rutherford's nuclear atomic model అని చెప్తారు. ఓకే,
Next వచ్చేసి electrons revolve around the nucleus like planets revolve around the sun. That's why this model is also called as planetary model. Okay, electrons placement ఎలా ఉంటుంది అంటే they keep revolving around the nucleus like planets revolve around the sun. That's why this model is also called as what? Planetary model. Size of the atom is 1 angstroms. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meters or 10 to the power of minus 8 centimeters. And size of the nucleus is given by 1 Fermi unit, and 1 Fermi is equal to what? 10 to the power of minus 15 meters or 10 to the power of minus 13 centimeters. ఇది వచ్చేసి size of the atom and ఇది వచ్చేసి size of the nucleus. ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ గురించి కూడా అడగచ్చు. So volume of the atom is actually volume, atom being spherical in shape, you can take volume as 4 by 3 pi r cube. If you take r as a ratio of the atom, in place of r we can keep what? 4 by 3 pi into 1 angstrom అంటే 10 to the power of minus 10 whole power 3 అంటే 4 by 3 pi ఇంటూ 10 to the power of minus 30 వస్తుంది అనమాట. అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 4 by 3 pi r cube కదా. ఇక్కడ r వాల్యూ మనం ఏం వేసుకుందాము? 10 to the power of minus 15 వేసుకుందాం. 10 to the power of minus 15 whole power 3. సో అప్పుడు అదెంత అవుతుంది ఆ వాల్యూ? 4 by 3 pi into 10 to the power of minus 45 అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ 1 by 2 చేశారనుకోండి. సో రేషియో తీసుకుంటే ఓకే 4 by 3 pi గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో అప్పుడు మనకి ఏమేమి మిగులుతాయి? 10 power minus 30 by 10 power minus 45. సో ఈ 10 power minus 45 పైకి వెళ్తే minus 30 plus 45 which is equals to 10 to the power of 15. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఈ పాయింట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఆ రేషియో? 10 to the power of plus 15 వచ్చింది. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ 10 to the power of 15 times the volume of nucleus. ఆటమ్ పెద్దది, న్యూక్లియస్ అనేది చిన్నది. సో న్యూక్లియస్ అనేది ఆటమ్ లోపల ఉంటుంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ 10 to the power of 15 times greater than that of volume of nucleus. ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాడు. సో లాజికల్గా థింక్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. Next, let us learn about the drawbacks of Rutherford's atomic model. Actually, according to classical law of physics, any moving object which is moving in the circular path will lose its energy after some time. మనమైనా కూడా అంతే, కంటిన్యూస్గా మూమెంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, we lose our energy. So electron, according to Rutherford, nucleus is in the center. Because protons are present in the nucleus, we represent nucleus with positive charge. And electrons keep revolving around the nucleus like planets revolve around the sun. This was the model which he has given. But according to the classical law of physics, electron, if it keeps moving in the circular path, it should lose its energy. So it should come out of its orbit and follow spiral path, and it should fall in the nucleus. Okay, so ila question చేశారన్నమాట. But Rutherford answered that electron will not come out of its orbit because it is experienced by two equal and opposite forces. What are the two equal and opposite forces? The force which drives the particle away from the center, you call it as centrifugal force. Okay now, and the force which drives the particle towards the center, which is called as centripetal force. So these two forces are equal and opposite in direction, so that electron will not follow the spiral path and it will not fall in the nucleus. Okay, like this he said. That means these two forces are
equal and opposite so that they will counterbalance with each other so that electron will not fall in the nucleus. He answered that. But again that classical law of physics and some other set of scientists, they are asking or they are questioning Rutherford that this kind of centripetal and centrifugal forces will act on heavier particles like which are having some considerable mass. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి కన్సిడరబుల్ మాస్ ఉండే పార్టికల్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ మాస్లెస్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా క్వశ్చన్ చేసేవారికి రూదర్ఫర్డ్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్. ఆయన చెప్పారు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అనేవి కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాయని అయితే చెప్పారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ రూదర్ఫర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది యాటమ్. ఓకేనా? సో దట్ వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ, దెన్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ లాస్ట్ బై ది ఎలక్ట్రాన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ త్రూ స్పెక్ట్రోమీటర్, దెన్ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్యాండ్స్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్. బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు సీ డిస్క్రీట్ లైన్స్. అట్లాంటి డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే Rutherford could not able to answer this. So the drawbacks of Rutherford are what? He could not explain the stability of the atom, and also he could not explain the line spectrum of the atom. ఓకే, స్పెక్ట్రోమీటర్లో డిస్క్రీట్ లైన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆ డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే Rutherford could not able to explain these 2 points. So these are the drawbacks of Rutherford's atomic model. Next we'll go for the concept of atomic number. Atomic number is denoted by the letter Z. It is the number of electrons or the number of protons present inside the atom. Actually, electrons keep revolving around the nucleus and protons are fixed inside the nucleus. Okay, their number is equal in any atom. In any atom, number of electrons is equal to number of protons. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అన్నే ప్రోటాన్స్ కూడా ఉంటాయి. Okay, so that number you call it as atomic number. And coming to atomic mass, it is denoted by the letter A, and it is the number of protons plus number of neutrons. రెండు కలిపితే అంటే mass of the nucleus. In other words, we can say that mass of the nucleus. Nucleus consists of what? Protons and neutrons. So mass of the nucleus itself, you can take it as atomic mass, and it is represented by the letter A. And next, representation of an atom. Suppose if an element X is taken, its atomic number Z is represented down and its atomic mass A is represented on the top. So subscript superscript laga. Suppose carbon atom ఉందనుకోండి, కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, మాస్ నెంబర్ 12. సో రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఇలా చేసుకుంటాం. Now coming to number of neutrons. To find the number of neutrons, we have A minus Z. Number of న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసి A మైనస్ జెడ్. A మైనస్ జెడ్ అంటే ఏంటి? అటామిక్ మాస్ మైనస్ అటామిక్ నంబర్. సో అది చేస్తే మనకి నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ C612 ఇది వచ్చేసి అటామిక్ నంబర్, 12 వచ్చేసి మాస్ నంబర్. మీకు సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా ఇవి చదువుకున్నాం, ఈ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఏంటి ఫార్ములా? A మైనస్ జెడ్. సో 12 మైనస్ 6, we get 6 here. And you have to remember one note point. Note point is, what is the element with the no neutrons? Hydrogen. Hydrogen is 1H1. ఓకేనా, 1H1. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే A మైనస్ జెడ్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ హైడ్రోజన్ హౌ మెనీ? 1 మైనస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ న్యూట్రాన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? హైడ్రోజన్ చెప్పాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వీల్ గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్, ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఐసోటోప్స్. వాట్ ఆర్ ఐసోటోప్స్? ఐసోటోప్స్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నంబర్. అటామిక్ నంబర్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ మాస్ నెంబర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎలిమెంట్ కూడా సేమే ఉంటుంది, ఒకే ఎలిమెంట్ విత్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్స్తో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. మనం స్టైక్యోమెట్రీలో కూడా చదివాం, యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసాం. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనేవి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే,
సో సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ మాస్ నెంబర్ దేని వల్ల వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ వల్ల. ఓకేనా, మనకి ఎప్పుడు కూడా ప్రోటాన్ నెంబర్, ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ న్యూట్రాన్ నెంబర్ అనేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఐసోటోప్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1H1, 1H2, 1H3 ఒకే ఎలిమెంట్, అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది 1, 1, 1, కానీ మాస్ నెంబర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ 1H1 అనే దాన్ని ప్రోటియం అంటారు, 1H2 అంటే డ్యూటీరియం, 1H3 అంటే ట్రీటియం. ట్రీటియం ఈజ్ అ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ చూసుకుంటే యురేనియం 2 ఫామ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, 92-235, 92-238. ఈ రెండు కూడా ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ యురేనియం అనమాట. మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్, ఓకేనా, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ తయారు చేయడంలో దీస్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ యూస్డ్. అలాగే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ C612, C614, అందులో కూడా సేమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మనం ఈ పాయింట్ చదివాం. ఓకే, విల్ టేక్ C12 ఐసోటోప్ యాజ్ అ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్. అలాగే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ 1735, క్లోరిన్ 1737. సో ఎలిమెంట్స్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోప్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐసోబార్స్. ఐసోబార్స్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ విత్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ సేమ్ అటామిక్ మాస్. అటామిక్ మాస్ సేమ్ ఉంటుందండి, బట్ అటామిక్ నంబర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోబార్స్. ఒకసారి చూడండి, C614, ఇక్కడ కార్బన్ 614, నైట్రోజన్ 714. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మాస్ నెంబర్స్ మాత్రం సేమ్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఐసోబార్స్. అలాగే E3, ఈ ట్రయడ్, ఇది ఒక ట్రయడ్, దాన్ని అంటే సెట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ అని. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్స్లో పొటాషియం 1940, ఆర్గాన్ 1840, అలాగే కాల్షియం 2040. సో ఇవి 3 ఎలిమెంట్స్లో మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది కానీ అటామిక్ నెంబర్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఐసోబార్స్. సో నౌ కమింగ్ టు ఐసోటోన్స్. ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. న్యూట్రాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? A-Z చేసుకుని న్యూట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 30-14, 30-14 చేస్తే 16 వస్తుంది. అలాగే ఫాస్ఫరస్ 31-15, 31-15 చేసినా కూడా 16 వస్తుంది. అలాగే సల్ఫర్ 16-32, 32-16 చేసినా కూడా 16 వస్తుంది. సో సిలికాన్ 14-30, ఫాస్ఫరస్ 15-31, సల్ఫర్ 16-32. ఈ 3 కూడా ఐసోటోన్స్ అనమాట, అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. అలాగే అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా 14-6 చేశారనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ 8, C614. అలాగే O8 16, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ హియర్ ఆల్సో 8 ఓన్లీ. సో C614, O8 16, దీస్ 2 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సోడియం 11-23, మెగ్నీషియం 12-24. ఇక్కడ 23-11 చేస్తే 12 వస్తుంది. అలాగే 24-12 చేస్తే కూడా 12 వస్తుంది. సో both are having same number of neutrons అనమాట. సో substances or elements or species which are having same number of neutrons are called as what? Isotones. Please note down. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్లో నియాన్ అనేది 10, అటామిక్ నెంబర్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో F- చూసుకుంటే యాక్చువల్గా 9, మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 10 ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ O-2 ఆల్సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ N-3 ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అలాగే ఇటుపక్క చూసుకుంటే క్యాటయాన్స్ వైపు చూసుకుంటే Na by losing 1 electron. Sodium actually atomic number is 11, but by losing 1 electron, sodium will get 10 electrons. Similarly, magnesium also, by losing 2 electrons, it will get 10. By losing 3 electrons, aluminum will also get 10. So, ఇక్కడ ఉన్న స్పీషీస్ అన్నీ కూడా having 10 electrons ఉన్నాయి. So, they comes under the example of ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. మీరు అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే స్కాండియం +3, టిటానియం +4. స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 21, +3 అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యాయి. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిన తర్వాత
18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే టిటానియం +4 22 - 4 22 అటామిక్ నెంబర్ +4 అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్. సో ఆ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయిన తర్వాత 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో Sc+3 అండ్ Ti+4 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. అలాగే కోబాల్ట్ +3 అండ్ Fe+2. కోబాల్ట్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 27 +3 అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్. దట్స్ వై 27 - 3 ఇట్ విల్ హ్యావ్ 24 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే Fe+2లో 26లోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిపోతే 24 ఎలక్ట్రాన్స్. సో CO+3 అండ్ Fe+2 దీస్ టూ ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. అలాగే Cu+Zn+2 కాపర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయినట్టు. సో 28 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి రిమైనింగ్. Zn+2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయితే 30 - 2 దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 28 electrons. So this kind of species which are having same number of electrons are called as isoelectronic species. సో ఈరోజు నేను చెప్పిన ప్రతి ప్రాబ్లం ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రాసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. సో ప్లీజ్ కీప్ ప్రిపేరింగ్ and kindly write and practice. So now we are going to learn about different types of electromagnetic radiations. Okay, wave parameters, what are the different types of waves which we come across. Okay, and then we are going to learn about spectrum and different types of spectrum. Okay, and certain numericals which are related to wave parameters. Okay, so electromagnetic radiations. So what are electromagnetic radiations? Before we go for the definition, we should know what is meant by radiation. Okay, so what is meant by radiation? Radiation is a mode of transfer of heat from one place to another place, even without the help of any medium. Okay, sunlight is reaching us. Sunlight is reaching our earth. Even it is crossing vacuum also, and it is reaching our earth. That means even without any medium, the rays of sun can be transmitted from one place to another place, from outer space to earth. Yeah, it is being reached. That means it's a kind of mode of transmission of heat. You call it as radiation. Okay, even without any medium. Okay, so what is meant by radiation? It's a mode of transmission of heat. Transmission of heat even without a medium. Okay, next we have to learn about the ray. What is meant by ray, or what is meant by wave? Okay, now electromagnetic radiations or electromagnetic waves. We have to learn about waves. You all know wave is defined as what? It is the disturbance created in a medium. Okay, now if you are causing any disturbance in the medium, now I am speaking with you so that the air molecules which are present in my surroundings, they are getting disturbed, so that some vibrations are caused, and that makes the my sound waves to reach you so that you can able to hear them. Okay, so it is the disturbance created in a medium. You call it as a wave. Okay, so for every wave there will be some parameters, okay, which are the characteristics which are used to measure the characteristics of a wave. We have certain parameters like wavelength, okay, frequency, amplitude, wave number, velocity, energy. These are called as wave parameters. So now we are going to learn about those wave parameters. So first one is wavelength. It is denoted by the symbol lambda. It is defined as what? The distance between the two consecutive crests or troughs is called as wavelength. What are crests and troughs? See, the maximum displacement points in a wave, here to here, the maximum displacement points you call them as crests, or minimum displacement points you call them as crests, troughs.
Okay, the distance between two consecutive crests or troughs, you call it as wavelength. It is denoted by the letter lambda. And what are the units to measure wavelength? There are many submultiple units of meter, which are angstroms, nanometers, picometers, Fermi units, millimicrons or micrometers. So 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meters. You must remember these values. And 1 nanometer is equals to 10 to the power of minus 9 meters. 1 picometer is equals to 10 to the power of minus 12. And 1 Fermi unit is equal to 10 to the power of minus 15 meters. Or 1 millimicron or 1 micrometer is equals to 10 to the power of minus 6 meters. So using all these as units, wavelength of a wave can be measured. Okay, so this is the first parameter of the wave and it is denoted by the letter lambda. So the second one is frequency. Frequency is denoted by the letter nu. You have to remember this letter nu. It is defined as the number of cycles or oscillations made by a wave in 1 second. So formula for finding frequency is nu is equal to c by lambda, where c is called as what? Velocity of light. And what is the value for velocity of light? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Okay, so now coming to the units. Units of frequency are what? Hertz, H-E-R-D-Z. It is the SI unit of frequency, and you can also take cycles per second or second power minus 1. Okay, and if you go for the relation between frequency and wavelength are inversely proportional to each other, and therefore you get the formula nu1 by nu2 is equal to lambda 2 by lambda 1. From this you can do some numericals. Okay, so please note down. Next, third one is called as wave number. Wave number is denoted by the letter nu bar. It is the reciprocal of wavelength. That means number of waves made per unit time in a unit length or in a unit area. You call it as its wave number. Wave number is denoted by the letter nu bar, and nu bar is equals to 1 by lambda. So we already know that nu is equal to c by lambda. This c by lambda can be written as c into 1 by lambda. Again 1 by lambda means nu bar. So nu can be written as c into nu bar. That means nu and lambda are inversely proportional. Nu and nu bar are directly proportional. Here you can take nu and nu bar are directly proportional. Nu and lambda are inversely proportional. Nu1 by nu2 is equal to lambda 2 by lambda 1. That is equals to nu bar 1 by nu bar 2. Okay, so these three are interrelated to each other. Using this you can do some numericals. Okay, so please note down. Next వచ్చేసి energy is given by E. Energy of a light is directly proportional to frequency. According to Max Planck, E is directly proportional to nu. So to remove the proportionality symbol, we need to keep a equality symbol. Then we need to keep a constant. Here the constant is h, and h is called as what? Planck's constant. Planck's constant has value 6.625 into 10 to the power of minus 27 erg second, or 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. Okay, and E is equal to h nu. This equation is called as Planck's equation, and from this equation you can say that as E is directly proportional to nu, you can write E1 by E2 is equal to nu1 by nu2, and E can be written as h c by lambda also. In place of nu you can write c by lambda. If you write c by lambda in place of h, then you can also derive that, see, in place of nu you can write c by lambda. So E can be written as hc by lambda also. As E and lambda are inversely proportional, you can write E1 by E2 is equal to lambda 2 by lambda 1. So these formulas can be used for doing numericals. So please note down. Next comes amplitude. Amplitude is defined as the height of the crest or depth of the trough. You call it as amplitude. Means this distance, the maximum displacement point, you call it as amplitude. I have drawn it with a solid line. Please check it.
Okay, and units are what? Centimeters or millimeters, etc. It's also a kind of distance. So it is measured in multiple units, sub-multiple units of distance, meters. Okay, sub-multiple units are what? Centimeters, millimeters, like that. Okay, and next, coming to one important point, this wave parameter is independent of the other wave parameters. This characteristic is independent of other parameters like frequency, wavelength. It is not related to any of the other wave parameters. It is unique. It is independent of the other wave characteristics. Okay, so amplitude, it is defined as what? The height of the crest or depth of the trough is called as amplitude. Next వచ్చేసి velocity. All electromagnetic radiations generally they travel with velocity of light. Velocity of light value ఎంత? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ సి అండ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ల్యాండా. అంటే సి ఏమవుతుంది? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే న్యూ ఇంటూ ల్యాండా అవుతుంది. ఓకేనా, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ల్యాండా ఆర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ల్యాండా. ఓకే, యూనిట్స్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆర్ వాట్? మీటర్స్ పర్ సెకండ్, సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ kilometers per hour, anything. Okay, so these are the wave parameters, general characteristics of a wave. Next, let us learn about electromagnetic radiations. So what are electromagnetic radiations? If two waves, one is of electrical nature and another is of magnetic nature, if they superimpose on each other, okay, and they travel, particles of the wave will travel perpendicular to the direction of propagation of wave, then such kind of waves you call them as electromagnetic radiations. Two waves if they superimpose, అంటే ఏంటంటే ఒకదాని మీద ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయిపోయి, ఓకే, కలిసిపోయి పర్పెండిక్యులర్గా, if the particles of the wave propagate perpendicular to the direction of propagation of wave. సపోజ్ మనం ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ అనుకుందాం. నార్మల్లీ ఒక వేవ్ ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్. ఓకేనా, ఈ అని రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. సపోజ్ అనదర్ వేవ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ amplitude, if they superimpose on each other, ఒకదాని మీద ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయిపోయాయి అనమాట. ఓకేనా, మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఒకదాన్ని షేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ది నేను ఏం తీసుకున్నాను? ఎలక్ట్రికల్ వేవ్. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ షేడెడ్ వేవ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఇఫ్ టూ వేవ్స్, వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ నేచర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఇఫ్ దే సూపర్ ఇంపోజ్ విత్ ఈచ్ అదర్, సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం అంటే ఇలాగా ఒకదాని మీద ఒకటి కలిసిపోవడం అనమాట. సూపర్ ఇంపోజ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ విల్ ప్రాపగేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే వేవ్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, పార్టికల్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి? పర్పెండిక్యులర్. చూడండి, ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీకు ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, అలాంగ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్. అంటే దాని మూమెంట్ ఇటువైపు ఉండదు, మొత్తం ఓవరాల్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ పార్టికల్ డైరెక్షన్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్. ఓకేనా, అంటే మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees విత్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా పార్టికల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ని మనం ఏమంటాము? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం. ఓకే, సో what are the different electromagnetic radiations that are present that we have to learn now? So first type of electromagnetic radiation is cosmic rays. Cosmic rays source is outer space and wavelength range is around 10 to the power of minus 16 meters. So outer space నుంచి ఈ కాస్మిక్ రేస్ అనేవి మన ఎర్త్ మీదకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. బట్ కష్టం. అవుటర్ స్పేస్ అంటే మధ్యలో వ్యాక్యూమ్ కూడా ఉంటుంది, సో అక్కడి నుంచి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, బట్ జనరలీ వీ సే దట్ సోర్స్ ఈజ్ outer space and wavelength range is around 10 to the power of minus 16 meters. Next comes gamma rays. For these gamma rays, the source is radioactive element and wavelength range is around 10 to the power of minus 14 meters. సో మీరు సోర్స్, వేవ్ లెంగ్త్, రేంజ్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సోర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అవసరం లేదు. వేవ్ లెంగ్త్, రేంజ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర
మీకు ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనేది మనకి అవైలబుల్ ఉంటుందో ఆ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఫైండ్, బట్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ you can remember. Okay, next third type of rays are X-rays. X-rays are produced when a cathode ray beam of rays strikes the metal plate with high intensity. Okay, and high energetic cathode rays, when they strike a metal plate, then some invisible radiations start coming out. Such kind of radiations are named as X-rays. Okay, now Röntgen is the name of the scientist who has conducted a Coolidge tube experiment. So using that Coolidge tube experiment, Röntgen has discovered X-rays. So X-rays are produced when a beam of cathode rays strike a metal plate. ఒక మెటల్ టార్గెట్కి మనం క్యాథోడ్ రే బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ని మనం ఇంపించ్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చే రేస్ ఏంటి? ఎక్స్రేస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ wavelength range of these X-rays is around 1 angstrom or 10 to the power of -10 meters. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి UV rays. Source is sunlight and wavelength range is around 10 to the power of -8 meters. Next comes visible region. Visible region is the region which we can able to see with our naked eyes. The best example is sunlight. Sunlight consists of 7 constituent colors which are called as VIBGYOR colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So for the VIBGYOR or for visible region, the violet to red colored wavelength range is from 3800 angstroms to 7600 angstroms. So violet is the light which consists of lowest wavelength and highest frequency. Okay, now and similarly red light is having highest wavelength and lowest frequency. Okay, next comes infrared rays. Source is incandescent object. What is meant by incandescent object? Incandescent అంటే ఏంటంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ అప్ టు రెడ్ హాట్, చాలా రెడ్ హాట్ అయ్యేంత వరకు మనం హీట్ చేసాం అనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an iron rod or a piece of charcoal, a piece of coal, it becomes red hot on heating. Okay, such kind of objects you can call them as infrared radiations, they will emit. Okay, and wavelength range is around 10 to the power of -6 to 10 to the power of -4 meters. Okay, and next comes microwaves. Microwaves are the high intensity radiations. Okay, and wavelength range is around 10 to the power of -2 meters. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రేంజ్ వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో కాస్మిక్ రేస్కి లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మైక్రోవేవ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్, ఇంకా రేడియో వేవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రేడియో వేవ్స్ సోర్స్ ఈజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్. బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్ మీన్స్ వాట్? దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ మెయిన్లీ అప్లికేషన్ పార్టీస్, like they are used for transmission of waves, radio waves, for the broadcasting of radio. Okay, in radio we can able to hear whichever is the program happened in very long distances, we can hear from here. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, రేడియోలో మనం ఎక్కడో జరిగిన ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం ఇక్కడ వినగలుగుతున్నాం. అంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ రేడియో వేవ్స్ అనమాట. రేడియో వేవ్స్ తోటి మనం ఇప్పుడు నేను మీకు తోటి లెసన్ చెప్తున్నాను. సో మై సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ రేడియో వేవ్స్ సో దట్ దే కెన్ ట్రావెల్ టు లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను అంటే నా వాయిస్ ఈ రూమ్ వరకే లిమిటెడ్ అయి ఉంటుంది. అదే మైక్లో మాట్లాడితే ఇంకొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది వినపడుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా సౌండ్ వేవ్ ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ వేవ్, మైక్లో మాట్లాడినప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వేవ్, సో ఆ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల దే కెన్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. In the same way here radio broadcasting, during that time what will happen, FM రేడియో మీరు వింటూ ఉంటారు కదా, 92.5 రెడ్ FM, ఏదో ఇది చాలా హాట్ గురు ఇట్లా చెప్తుంటారు, రేడియోలో వినే ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఇదేంటి, FM అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అనమాట. ఓకేనా. AM FM మనకి 2 types ఆఫ్ మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. సో ఇలా రకంగా 2 types ఆఫ్ మాడ్యులేషన్స్ అనేవి
మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు నా సౌండ్ వేవ్స్ ఆ రేడియో వేవ్స్తో సూపర్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు దే కెన్ ట్రావెల్ టు వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సో అలాంటప్పుడు ఫ్రమ్ విచ్ ఎవర్ డిస్టెన్స్ యూ వాంటెడ్ టు హియర్ మై వాయిస్ యూ కెన్ హియర్. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ తోటి నా వీడియో వేవ్స్, ఓకేనా, వీడియో వేవ్స్ అంటే లైట్ waves which are falling on me and these electrical waves, if they are superimposed with each other, they can even travel to long distances. ఆ superimposition ప్రొసీజర్ని మనం ఏమంటాం, మాడ్యులేషన్ అంటాం. రెండు సౌండ్ వేవ్స్, నా సౌండ్ వేవ్స్, ఈ రేడియో వేవ్స్ రెండింటిని సూపర్ ఇంపోజ్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం, మాడ్యులేషన్ అంటాం. ఓకేనా. సో దాన్నే ఎఫ్ఎం, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. అలాగే సమ్టైమ్స్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేట్ చేసి మనకి సిగ్నల్స్ ద్వారా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి పంపిస్తారు. అక్కడ యాంటీనాస్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ రిసీవ్ ద సిగ్నల్. ఓకేనా. ఆ సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకుని మనకి కావాల్సిన సౌండ్ వేవ్స్ని తీసేసుకుని మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ అనేవి వెనక్కి పంపించేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. సో అక్కడ మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ యూజ్ అవుతాయి, రేడియో వేవ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్. అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ వచ్చేసి 10⁴ మీటర్స్ టు 10⁸ మీటర్స్. అలాగే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. సో సోర్స్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ కరెంట్స్, ఏసీ అండ్ డీసీ అంటారు. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ కరెంట్. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ దట్. అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్, it is very highest wavelength 10⁸ meters to 10⁻10 meters. సో హైయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న వేవ్స్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్. దానికన్నా ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ మనకి చాలా తక్కువగా అడుగుతారు. రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ వీటి గురించి అయితే వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్. నెక్స్ట్ లెట్ us learn about spectrum. Spectrum is defined as what? The arrangement of wavelengths or frequencies. Okay, now if different wavelengths of light or frequencies of light, if they are arranged in a particular order, then you call that arrangement as spectrum. Okay, it's the arrangement of wavelengths or frequencies. Example is rainbow. You all know about rainbow. Rainbow has 7 constituent colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these constituent colors are arranged in a particular order. That particular order you call it as spectrum. So rainbow is an example for spectrum. Now if you go for the classification of spectra, spectrum ante singular, spectra ante plural word anamata. So classification of spectra, if you go with, first one is visible and invisible, second one is continuous and discontinuous, third one is emission and absorption, fourth one is line and band. 4 types of spectra are there. So first 2 వచ్చేసి మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. సో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ విజిబుల్ రీజన్, విబ్జిఆర్ రీజన్ ఆఫ్ సన్లైట్, violet to red. That region is the only region which is visible to our eyes. So that you call it as visible region. Okay. సో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే విబ్జిఆర్. అలాగే ఇన్విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ చదివాం కదా, కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, ఇవేవి మనకి కనిపించవు అనమాట. దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్, అవి కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లోనే అరేంజ్ చేసాం కదా. సో దట్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ invisible spectrum. And next, continuous and discontinuous. Sometimes in one kind of spectrum, in any kind of spectrum, if any wavelength of light is found to be missing, then you call it as discontinuous spectrum. If you ఫీల్, ఇప్పుడు విబ్జిఆర్ ఉందనుకోండి, రెయిన్బో ఉందనుకోండి, అందులో అన్ని కలర్స్ కూడా మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్న 7 కలర్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా కనిపించవు. ఓకేనా. మనకి బ్రైట్గా ఉండే కలర్స్ లైక్ ఎల్లో కానీ గ్రీన్ కానీ అవైతే బాగా కనబడతాయి. రెడ్ కూడా పర్వాలేదు, బాగా కనబడుతుంది. అదే మీరు ఇండిగో గురించి చూసారనుకోండి, చాలా డల్గా ఉంటుంది, బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇండిగో అనేది కనిపించదు అనమాట. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ if any wavelength of light is found to be missing, then you call it as discontinuous spectrum.
ఓకేనా. అన్ని కంటిన్యూస్గా కనిపించాయి అనుకోండి మనం కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అనొచ్చు. ఇఫ్ ఎనీ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి మిస్సింగ్, ఏదైనా ఒక్కటి మిస్ అయిపోయినా కూడా యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అలాగే థర్డ్ ది ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్, లైన్ అండ్ బ్యాండ్. వీటి గురించి మనం ఎలాబొరేట్గా చదువుకోవాలి. So now we have to learn about the differences between emission spectrum and absorption spectrum. అసలు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, వెనెవర్ ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ హీటెడ్, ఒక హీటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతాయి. సో అలా జంప్ అయినప్పుడు హైలీ అన్స్టేబుల్గా ఉండడం వల్ల దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్. సో వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్ they lose some energy, and that energy which is lost by the electrons is radiated in the form of heat or light. సో అలా లూజ్ అయిన ఎనర్జీని హీట్ ద్వారా కానీ లైట్ ద్వారా కానీ మనం చూడొచ్చు. ఎందులో చూడాలి? వాట్ ఈస్ అ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ టు అబ్జర్వ్ స్పెక్ట్రమ్. దెర్ ఈస్ అ డివైస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్పెక్ట్రోమీటర్. సో ఇప్పుడు స్పెక్ట్రోమీటర్లోంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో డిఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు చదువుకుంటే, obtained by heated source of light, whereas absorption spectrum can be obtained by any ordinary source of light. Okay, second point వచ్చేసి, this emission spectrum is obtained when electron jumps from higher orbit to lower orbit. అంటే while coming back to its original state they lose energy. ఆ ఎనర్జీని మనం రేడియేటెడ్ లైట్ ద్వారా, ఆ రేడియేటెడ్ లైట్ని మనం స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. అదే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనమాట. అలాగే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. అబ్జార్బ్ కదా, సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్, సో దట్ ఇట్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. సో అలా జంప్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి మిస్సింగ్. దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ as అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. హియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా ఎనర్జీ అనేది ఖర్చు అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, అలాగే బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్, whereas here dark patches on bright background are observed. So emission spectrum can be continuous spectrum, whereas absorption spectrum can be continuous or sometimes discontinuous. ఎక్కడైతే అబ్జార్బ్ అయిపోయిందో అక్కడ డార్క్ ప్యాచెస్ అనేవి మనం చూడొచ్చు అనమాట స్పెక్ట్రోమీటర్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. So next topic is about line spectrum and band spectrum. So line spectrum is characteristic of atoms. Line spectrum అనేది ఎలా వస్తుందంటే, the source of light which you have taken is in atomic state. ఓకేనా, మనం ఒక సోర్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అటామిక్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి, మనకు వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ వచ్చేసి లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద స్పెక్ట్రోమీటర్. అంటే అటామిక్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ అనేవి మనం డిస్క్రీట్ లైన్స్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్. ఓకేనా, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ అంటే లైక్ స్ట్రీట్ లైట్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హైలీ అయోనైజ్డ్. సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ బాగా అయోనైజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ లైట్ త్రూ స్పెక్ట్రోమీటర్, ఓన్లీ yellow రీజియన్ ఆఫ్ విబ్జియోర్ ఈస్ ఇల్యూమినేటెడ్. అంటే yellow రీజియన్ ఒకటి బాగా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇన్ దాట్ yellow రీజియన్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ 2 bright lines. One is at a wavelength of 5890 angstroms and another is at a wavelength of 5896 angstroms. సో అలా 2 లైన్స్ అనేవి yellow రీజియన్లో మనకి కనబడతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. అలాగే బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్కి వచ్చేస్తే, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ టేకెన్ ఈజ్ ఇన్ మాలిక్యులర్ స్టేట్. అటామిక్ స్టేట్లో ఉంటే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది, మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉంటే బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో అబ్టైన్డ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ జరిగినప్పుడు what we call, we get band spectrum. Examples, it is produced by the hot metals and molecular non-metals. Compounds, ఇప్పుడు మనం KMnO4 సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, KMnO4 సొల్యూషన్ నార్మల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒక బీకర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పర్పుల్ పింక్ కలర్డ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్.
అదే KMnO4 సొల్యూషన్ బీకర్ని ఒక డార్క్ రూమ్లో పెట్టి టార్చ్ లైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసి చూసామనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు మనకు ఆ పర్పుల్ కలర్ సొల్యూషన్ పర్పుల్ కలర్గా కాకుండా డార్క్ గ్రీన్ కలర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక కాంపౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ద్వారా లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే లైట్ రేడియేషన్స్ని మనం స్పెక్ట్రోమీటర్లోంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి బ్యాండ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? లైన్స్ కాకుండా బ్యాండ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉంటే ద టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్. అదే అటామిక్ స్టేట్లో ఉంటే ద టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ Bohr's atomic model. Okay, we are going to learn about the postulates of Bohr's atomic model. Okay, and the expressions for radius, energy and velocity, and in continuation of that we also will learn what is meant by Rydberg's equation. Okay, so without any delay let us go into the topic. So what are the postulates of Bohr's atomic model? Electrons revolve round the nucleus in fixed paths called stationary orbits or shells. We all know that electrons keep revolving round the nucleus. ఓకేనా? ఇది మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిందే. రూదర్ఫర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్లో కూడా అదే చదువుకున్నాం. ఎలక్ట్రాన్స్ కీప్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ ఆర్ షెల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ పాత్స్ అన్న పాయింట్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా నీల్స్ బోర్ చెప్పారనమాట. సో ఫిక్స్డ్ పాత్ అంటే ఏంటి అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్బిట్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, వెన్ ఎనర్జీ చేంజెస్ విల్ అక్కర్ ఓన్లీ వెన్ electron jumps from lower orbit to higher orbit or from higher orbit to lower orbit. Until and unless it is in its own orbit, there will not be any change in energy. So such kind of orbits are called as what? Stationary orbits. Okay na? Stationary orbits అన్న పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్బిట్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, if electron jumps from lower orbit to a higher orbit, then energy is absorbed. If electron jumps from higher orbit to lower orbit, then energy is released. But as long as it is present in its own orbit, its energy is fixed. Such kind of orbits are called as stationary orbits. So the difference in energies is given by E2 minus E1 is equal to h nu. E2 అంటే higher energy level, second orbit అని కాదు. ఓకేనా? E2 means higher energy level and E1 means lower energy level. ఓకే, సో ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. ఓకే, ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాడు అనమాట. మనకి ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ అంటే ఏంటి? జనరలీ ఎనీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పొసెసెస్ మొమెంటమ్. మొమెంటమ్ అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. అదే యాంగులర్ మొమెంటమ్ అని ఎందుకన్నా అంటే యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్. Okay, any moving object when it is moving in a straight line path, then it will have momentum, mass into velocity. అది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ హ్యావ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో ఎంవిఆర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ రేడియస్ అనమాట. సో ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h/2π. హియర్ n ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ h/2π. అదొక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇక్కడ n అనేది ఆర్బిట్ నెంబర్ అనగా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ n ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ యూ విల్ టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్బిట్ యూ విల్ టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో అలా. సో దీస్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా నీల్స్ బోర్ అతను చెప్పారు. అదేంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2n². 2n² అనే ఫార్ములాతో number of electrons that can be placed. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాస్తాను బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ స్పేస్. లేకపోతే ఇక్కడ రాస్తే మీకు కనిపిస్తుందంటే, లేకపోతే ఇక్కడైనా రాస్తాను. నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2n² వేర్ n ఈజ్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2n². సో 2n² అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n యూ విల్ కీప్ 1.
సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 × 1 స్క్వేర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్లో 2 × 2 స్క్వేర్ 2 × 4 అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్కి వచ్చేసి 32 ఎలక్ట్రాన్స్. అలా 2n² ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్లేస్మెంట్ అలా ఉంటుంది అని కూడా నీల్స్ బోర్ చెప్పారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. మీకు ఐపీఈలో అయితే ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తారు. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు రాశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 4 out of 4 మార్క్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So next we are going to study about expression for radius of Bohr's nth orbit. Radius అనేది ఫైండ్ చేశాడు, distance between the center of the nucleus to last orbit of an electron, you call of an atom, you call it as its radius. Okay, so to find radius of the orbit, we have one formula, r is equal to n² h² by 4π² me² z. ఓకే, n² h² by 4π² me² z. ఇది ఒక ఫార్ములా ఉందన్నమాట. సో ఈ ఫార్ములా ఎలా డిరైవ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేడియస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, రేడియస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ r, అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ పాత్ కాల్డ్ ఆర్బిట్. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుందాం. లెట్ ఈ బి ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ZE బి ద ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ r. ఇక్కడ ఏమేం చూసుకోవాలో చెప్తున్నాను వినండి. లెట్ ఈ బి ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఈ అంటే ఏంటి? ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? లెట్ ఈ బి ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ and ZE be the charge of nucleus. Okay na, ZE be the charge of nucleus. Okay, ZE అని ఎందుకు తీసుకున్నాము? జనరలీ న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? ప్రోటాన్స్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, కానీ ఆపోజిట్ సైన్లో ఉంటాయన్నమాట. మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హౌ మచ్? 1.602 × 10⁻⁻19 coulombs. సో ఈ వాల్యూ ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి ఒకటే వాల్యూ అనమాట. బట్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో చార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది? charge of protons is E, and how many protons are there? Atomic number of protons are there. So charge of nucleus is Z into E. ఇప్పుడు మనకి ఒక న్యూక్లియస్, ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమో లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ R. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫిజిక్స్లో ఒక లా అనేది ఉంటుంది. ఆ లా ఏంటి చెప్తుందంటే, అకార్డింగ్ టు కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా. ఓకే, అకార్డింగ్ టు కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా. కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఏం చెప్తుంది? ఇఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, చార్జ్డ్ బాడీస్, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఎ డిస్టెన్స్ r, then the force of attraction between them is directly proportional to product of their charges, and it is inversely proportional to square of the distance between them. ఇది స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఏంటి? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ZE ఈజ్ న్యూక్లియస్, ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, అండ్ E ఈజ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఆ ఫోర్స్ని మనం ఏమని డినోట్ చేయొచ్చు? F అని డినోట్ చేయొచ్చు. F ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, సపోజ్ ఇఫ్ Q1 Q2 ఆర్ ద చార్జెస్ అనుకున్నాం అనుకోండి. కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ టూ చార్జ్డ్ బాడీస్ విత్ చార్జెస్ Q1 and Q2 separated by a distance r, okay, so force of attraction between them, force of either attraction or repulsion. ఓకే, కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లో ఏం చెప్తుంది? ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. ఇక్కడ మనకి ZE అండ్ E, న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో ఉండేది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, బికాస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్.
మీకు అది బాగా తెలుసు. సో ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ చార్జెస్, అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దేర్ చార్జెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్లో ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ చార్జెస్. ఇక్కడ ఒకదాని ఛార్జ్ ZE, ఇంకొక దాని ఛార్జ్ E, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r². ఓకేనా? Q1 Q2 లాగే ZE ఇంటూ E రాశాను. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు? ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఓకేనా, ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ZE ఇంటూ E వచ్చేసి ZE² బై R². ఓకేనా? ZE² బై R². సో ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ZE² బై R². సపోజ్ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేయాలనుకోండి, వీ నీడ్ టు కీప్ అ కాన్స్టెంట్ K. ఓకే, వేర్ K ఈజ్ కాల్డ్ as ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్, K ఇంటూ ZE² బై R². ఓకే, సో ఇఫ్ K, ఇక్కడ K అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి కులూమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లాలో ఆ K అనేది పర్మిటివిటీ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తారు. ఓకే, హియర్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0. ఓకే, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0. ఆ వాల్యూ వచ్చేసి 9 × 10⁹ ఓకే, సో ఇది అయితే మీరు కొన్ని న్యూమరికల్స్లో JEE మెయిన్స్లో అట్లాంటి అంటే కొన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయాల్సి వచ్చిన న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అక్కడ మళ్ళీ మీరు యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ K ఈజ్ 1/4πε0 and its value is equals to 9 × 10⁹. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయినా పర్వాలేదు, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ZE² బై R². Let us consider this as first equation. Okay, let us consider this as first equation. Alage, we know that the centripetal force existing between nucleus and electron is equal to F is equal to mv² by r. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఫిజిక్స్లో చదివే ఉంటారు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? mv² బై r. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్గా కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫోర్సే ఉంది, ఇక్కడ ఫోర్సే ఉంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేసామనుకోండి, ఈక్వేటింగ్ 1 and 2, వాట్ యూ విల్ గెట్? ఈక్వేటింగ్ 1 and 2 we get ZE² by R² is equal to mv² by r. Here K value, K is taken as unity. Unity అంటే 1 అని. ఓకే, సో అప్పుడు K వాల్యూ ఉండదన్నమాట. ఇఫ్ K is taken as unity, unity అంటే ఏంటి? K వాల్యూ is taken as 1. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నా, ZE² బై R² ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv² బై r. ఓకేనా? సో ఈ స్క్వేర్ r గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. సో ZE² by r is equal to mv², or that implies v² is equal to ZE² by rm. Okay, let us consider this as third equation. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్, అకార్డింగ్ టు బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్, ఇందాకే చదివాం, వన్ ఆఫ్ ద పోస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్, అకార్డింగ్ టు బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్. ఓకే, MVR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH/2π. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అంటాం. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు బాగా. MVR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH/2π. ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటాం? బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అంటాం.
ఈ ఈక్వేషన్లో వెలాసిటీని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారనుకోండి, m and r goes to the denominator, nh/2πmr. ఓకేనా, nh/2πmr. ఇప్పుడు దాన్నే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకుంటే v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, n²h² 4π² m²r² వస్తుంది. చూడండి, v ఎక్స్ప్రెషన్ దీని నుంచి తీసాను, mvr ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh/2π, దాని నుంచి వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అవుట్ v. ఇప్పుడు దాన్నే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు n²h² 4π² m²r² వచ్చింది మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ v² రెండు మనం ఈక్వేట్ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్, ఈక్వేటింగ్ 3 and 4. ఓకేనా, ఈక్వేటింగ్ 3 and 4, వాట్ యూ విల్ గెట్? ఇక్కడ v² 3 and 4ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ze²/rm ఈజ్ ఈక్వల్ టు n²h² 4π² m²r². ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ వరకు బాగానే అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలన్నమాట మనం. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ అక్కడ రబ్ చేసి రాస్తున్నాను, మీరైతే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. నేను అటుపక్క రబ్ చేసి రాస్తా. సో ఇటుపక్క రబ్ చేస్తే, సో మళ్ళీ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి మీ క్లారిటీ కోసం. ze²/rm ఈజ్ ఈక్వల్ టు n²h² 4π² m²r². ఓకే, ఇక్కడ r స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, అలాగే m² గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఏమేమి మిగిలాయి? ze² ఈజ్ ఈక్వల్ టు n²h² 4π² mr. ఇది మిగిలాయి. ఇప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, ఈ ఆర్ని ఒక్కదాన్ని ఇటుపక్క పట్టుకెళ్ళి, ఓకే, ఈ ze² కిందకి తీసుకొచ్చేద్దాం. మనకు కావాల్సిందే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆర్ కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ ఓన్లీ వీఆర్ ఫైండింగ్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n²h² 4π² me²z. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది బోర్స్ nth ఆర్బిట్. అప్పుడప్పుడు ఈ ఫార్ములా రాయమని 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు, లేకపోతే మీకు ఇచ్చే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో 4 ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్స్ మార్చి ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ కరెక్ట్లీ. సో ఈ ఫార్ములా అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో రేడియస్ ఆఫ్ బోర్స్ nth ఆర్బిట్ ఫార్ములా వచ్చేసి n²h² 4π² me²z. ఓకేనా, సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ నోన్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫార్ములా పెద్ద ఫార్ములా కూడా మీకు చిన్నగా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎలాగా? బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ ద నోన్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నోన్ వాల్యూస్ ఏంటి? హెచ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, ఏంటది 6.625 × 10⁻⁻34 joules/second. అలాగే పై వాల్యూ 3.14, అది కూడా మనకు తెలిసిన వాల్యూయే. ఎం వాల్యూ, ఎం అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏంటి? 9.11 × 10⁻⁻31 kgs. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మస్ట్ రిమెంబర్ అని చెప్పి నేను రాపిచ్చాను. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఈవెన్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆల్సో దే ఆర్ దేర్. ఓకేనా, మీరు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, అండ్ ఈ వాల్యూ ఎంత? ఈ అంటే ఏంటి? ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? 1.602 × 10⁻⁻19 coulombs. ఓకే, జెడ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలిమెంట్ని బట్టి. సో ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యే వాల్యూస్ ఏంటేంటి? ఒక NZ తప్ప మిగిలిన అన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్, తెలిసిన వాల్యూసే. సో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ అ వెరీ స్మాల్ ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా ఏంటి? సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ ద known values. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ ద known values we get r is equal to 0.529 into n²/z. Okay, so this is the basic formula for radius of Bohr's nth orbit in angstroms. అది కూడా యాంగ్స్ట్రామ్స్లో రేడియస్ ఆఫ్ బోర్స్ nth ఆర్బిట్కి ఫార్ములా ఏంటి? 0.529 into n²/z. సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని మీకు చాలా న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి.
So you have to follow my channel if you want to have more and more numericals. Okay, so please check చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇదైతే నోట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ బోర్స్ nth ఆర్బిట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం చదువుకోవాల్సింది ఏంటి? నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బోర్స్ nth ఆర్బిట్. ఓకే, energy of the Bohr's nth orbit, it is given by the formula minus 2 pi square me power 4 z square by n square h square. Okay, so this is the formula for or expression for energy of Bohr's nth orbit. Okay, so ఈ ఫార్ములా మనకి ఎలా వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ పొసెసెస్ బోత్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ as పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే బికాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ కంటిన్యూస్లీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. మనం ఆర్బిట్కి ఉండే ఎనర్జీని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కేఈ ప్లస్ పిఈ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, నేను టోటల్ ఎనర్జీని టీఈ అని తీసుకుంటున్నా. టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ప్లస్ పిఈ. ఓకేనా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ. సో మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్రెడీ మనకు బాగా తెలిసిందే. ఓకే, కేఈ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీరు చదువుతూనే ఉన్నారు. కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రేడియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చదివేటప్పుడు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అని చదివాం. ఓకేనా, ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్. హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎంవి స్క్వేర్ ప్లేస్లో జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అని రాయొచ్చు. రాయచ్చా రాయకూడదా? ఇంతకుముందే ఎక్స్ప్రెషన్ చదివాం. ఒక్కసారి థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఇన్ రేడియస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ రేడియస్కి వెళ్ళి మీరు థర్డ్ ఈక్వేషన్ కానీ ఒకవేళ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను డిరైవ్ చేశాను కదా, జస్ట్ మీరు ఒక్కసారి బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అనేది ఒక ఫార్ములా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అనేది ఒక ఫార్ములా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎంవి స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఇది వేసుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్. జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ అంటే జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2r అనమాట. జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2r, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2r. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2r. అలాగే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనము పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ చేయాలి. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఒక ఫార్ములా ఉంది, మైనస్ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఓకే, మైనస్ సైన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ? ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే electron is revolving round the nucleus, so it has to overcome the influence of nucleus. Nucleus always tries to attract electron towards itself. Nucleus ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ని తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ అట్రాక్షన్ పవర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్. ఓకే, సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ వర్క్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నెగిటివ్ వర్క్. అంటే it has to overcome the influence of nucleus, then extremely electron has to do some work. So the energy of the electron becomes very very less and it goes into negatives. ఓకేనా, అదే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇది కూడా మనకి ఐపీఈలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బోర్స్ nth ఆర్బిట్. ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా ఇక్కడ కూడా నేను మైనస్ రాశాను. సో మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ యూజ్డ్ అప్ బై ద ఎలక్ట్రాన్.
ఖర్చు అయిపోయింది అనమాట, ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ యూజ్డ్ అప్ అయిపోయింది. వై? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ నుంచి ఓకే న్యూక్లియస్కి అగెయిన్స్ట్గా తన ఆర్బిట్లో తను తిరుగుతూ ఉండాలి. ఓకే, న్యూక్లియర్ పుల్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్. హూ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్ హియర్? ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు కీప్ నెగటివ్ సైన్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వచ్చేసి ఫార్ములా వచ్చేసి -Ze²/r. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కదా టోటల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE ప్లస్ PE. ఓకేనా, KE ప్లస్ PE. KE ఎంత? Ze²/2r ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ Ze²/r. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2rకి ఆర్కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే, లేకపోతే Ze²/r మీరు కామన్ తీస్తారనుకోండి, ఇటుపక్క రాస్తున్నాను చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, Ze²/r కామన్ తీస్తున్నా. Ze²/r కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్లో ఏమేమి వస్తాయి? 1/2 ఉంది, 1/2 ప్లస్ -1 అనమాట. Ze²/r అంటే డైరెక్ట్గా నేను -1 అని రాస్తున్నా. సో 1/2 -1 అంటే -1/2. సో -Ze²/2r అవుతుంది. ఇదేంటిది? టోటల్ ఎనర్జీ అనమాట. టోటల్ ఎనర్జీ TE ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇప్పుడు మీరు TEని KEని కంపేర్ చేసి చూడండి. TE ఈజ్ ఈక్వల్ టు -Ze²/2r, KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ze² ప్లస్ Ze²/2r అండ్ PE ఈజ్ ఈక్వల్ టు -Ze²/r. సో ఈ మూడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మీరు కంపేర్ చేసుకొని చూసుకుంటే TE/KE చేశారనుకోండి, చూడండి ఇది బై ఇది చేస్తే -1/1 వస్తుంది. -1 అంటే రేషియో ఆఫ్ TE అండ్ KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -1:1. ఓకేనా, TE ఈజ్ టు KE ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది? -1:1 వస్తుంది. అలాగే TE/PE చేసి చూడండి. TE/PE, TE అంటే Ze²/2r, PE అంటే Ze²/r. ఇప్పుడు ఇక్కడ Ze²/r క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/2/1 అంటే -1:2. ఓకేనా, సో TE/PE ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -1/2/P అంతే. ఓకేనా, సో 2TE ఈజ్ ఈక్వల్ టు PE, -2TE ఈజ్ ఈక్వల్ టు PE అనమాట. ఓకే, PE ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2. PE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2TE. సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ రాసుకోగలగాలి. ఓకేనా, సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది టోటల్ ఎనర్జీకి? TEకి ఎక్స్ప్రెషన్ TE ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ze²/2r వచ్చింది. మనకి R వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు. R వాల్యూ 0.529 × n²/z లేకపోతే n²h²/4π²me²z. ఆ ఫార్ములా మనం ఇక్కడున్న R ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఏంటి ఆ ఫార్ములా? ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. n²h²/4π²me²z. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడున్న R ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో -Ze²/2 × R ప్లేస్లో ఇదంతా రాస్తున్నాను. n²h²/4π²me²z. ఓకే, సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసుకోగలిగేవన్నీ సింప్లిఫై చేసేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పైకి వెళ్తుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? -2π²me⁴z² n²h².
ఇది వస్తుంది మీకు టోటల్గా ఫైనల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. ఇది ఇందాక చెప్పుకున్నది రేడియస్కి. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి? -2π² me⁴ z²/n²h². దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బోర్స్ nth ఆర్బిట్. సరే, ఇందాక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టే నోన్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఎనర్జీకి డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటున్నాయి? సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ ద నోన్ వాల్యూస్ అంటున్నాను. ఓకేనా? మనకేంటి తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటి? పై వాల్యూ తెలుసు 3.14. ఎం వాల్యూ ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఎం అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? 9.11 × 10⁻⁻31 kg. ఓకే, ఈ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? 1.602 × 10⁻⁻19 coulombs. అలాగే జెడ్ వాల్యూ అనేది ఆ ఎలిమెంట్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా హెచ్ వాల్యూ, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా మనకు బాగా తెలుసు. ఏంటది? 6.625 × 10⁻⁻34 joule second ఆర్ 10⁻⁻27 erg second. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ నేను నోట్స్లో చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రాయట్లేదు అనుకోకండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే నేను ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు అన్నిసార్లు రాయిస్తూనే ఉన్నాను. ఓకే, ఇది రాస్తూ మీరు బై హార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? చిన్న చిన్న వాల్యూసే కానీ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు అలా నోన్ వాల్యూస్ అన్నీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, మనకి రేడియస్కి వచ్చినట్టే చిన్న ఫార్ములా అనేది వస్తుందన్నమాట. బట్ ఇన్ దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, కానీ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎనర్జీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని బట్టి వాల్యూ మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి ఎనర్జీకి వచ్చేసి 3 types ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కిలో జోల్స్ పర్ మోల్, ఇంకోటి కిలో క్యాలోరీస్ పర్ మోల్, ఇంకోటి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్. ఓకేనా? 3 రకాల యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 3 రకాల యూనిట్స్లలో మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్తో ఫార్ములా అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, యుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. ఓకే, ఆ యూనిట్స్, ఆ ఫార్ములాస్, వాల్యూస్ అవి ఏంటో ఇప్పుడే చదువుదాం. ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనర్జీ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. ఓకేనా? మనం అన్ని నోన్ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా వస్తుంది కదా, ఆ సింపుల్ ఫార్ములాస్ అని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ అని ఎందుకు అంటున్నాను? బికాస్ ద వాల్యూస్ విల్ చేంజ్ విత్ యూనిట్స్ మారితే ఆ వాల్యూ కూడా మారుతుందన్నమాట. సో ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనర్జీ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. ఓకేనా? డిఫరెంట్ యూనిట్స్తో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఫార్ములా నెంబర్ 1 ఇన్ electron volts per atom. Formula for energy is what? Minus 13.6 into Z²/n² electron volts per atom. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటంలో ఫార్ములా ఏంటి? E is equal to -13.6 into Z²/n² ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్. సెకండ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఇన్ కిలో క్యాలోరీస్ పర్ మోల్. ఓకేనా? If units are kilocalories per mole, then value of energy or expression for energy is how much? -313.6 into Z²/n² kilocalories per mole. యూనిట్స్ మారితే ఇక్కడున్న వాల్యూ కూడా మారుతుందన్నమాట. సో ఆ పాయింట్ మీరు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకే, ఇంకా థర్డ్ వచ్చేసి ఇన్ కిలో జోల్స్ పర్ మోల్. ఓకేనా? ఇన్ కిలో జోల్స్ పర్ మోల్. దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి E is equal to -1312 into Z²/n² కిలో జోల్స్ పర్ మోల్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి నీల్స్ బోర్ డిరైవ్ చేసుకున్నాడు అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటంలో -13.6 into Z²/n² and in kilocalories per mole the value of energy is -313.6 into Z²/n². Similarly in kilojoules per mole అయితే
E is equal to -1312 into Z square by N square kilojoules per mole. Okay, so these are the different expressions for energy of the Bohr's nth orbit. ఓకే, సో దీంతో పాటు మీరు ఇంకొక 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో ఇంకొక 2 ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో సపోజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అడిగాడు అనుకోండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకేనా, సో మస్ట్ రిమెంబర్ ఏంటేంటి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్నీ కూడా మస్ట్ రిమెంబర్ ఫార్ములాసే. ఎందుకంటే మీకు 11th క్లాస్లో చదివేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ కాన్సెప్ట్ చదివినా కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో కూడా మీరు చదవాలి. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ లిమిటెడ్, డోంట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ టు ఐపీఈ ఆర్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్ ఎగ్జామినేషన్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అదొకటే సరిపోదు. ఎందుకంటే కంపల్సరీగా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత 12th క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే. సో ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ ఫర్ డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. మీరు ఎంత నేర్చుకునేటప్పుడు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటారో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయడం కూడా వస్తుందన్నమాట. అండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్ క్యాన్ బీ త్రూ వాట్, త్రూ న్యూమరికల్స్ ఓన్లీ. సో మీరు నా ఛానల్ని ఫాలో అయితే నేను అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో ఓన్లీ న్యూమరికల్స్ తోటి కొన్ని వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ప్లీజ్ కైండ్లీ విజిట్ మై ఛానల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మస్ట్ రిమెంబర్ ఏంటి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా వచ్చేసి 13.6 ఇంటూ Z స్క్వేర్ బై N స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ యాటమ్ ఉండదు, యూనిట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా వచ్చేసి -27.2 ఇంటూ Z స్క్వేర్ బై N స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు ఎంత టిప్స్ మీద వస్తే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ చాప్టర్ వచ్చేసినట్టు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పిన అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ వీడియోలో నడుస్తున్న అన్ని పాయింట్స్ కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చదివితే చాలా హార్డ్గా అనిపించవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా మీరు కంటిన్యూస్గా వీడియోని వాచ్ చేసి చూస్తుండకపోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్. ఓకేనా, మనం మ్యాక్సిమం 25 to 30 minutes ఆఫ్ టైం ఫోకస్డ్గా మనం లెర్న్ చేస్తే పక్కగా ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏజ్ వేర్ యూ కెన్ రిమెంబర్ సో మెనీ థింగ్స్ కదా. కాబట్టి అన్ని ఫార్ములాస్ని కూడా మీరు బాగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ బోర్స్ nth ఆర్బిట్. nth ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీకి ఎక్స్ప్రెషన్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ బాగా తెలుసు కదా. వాట్ ఈస్ దట్, MVR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH/2π. ఓకే, సో ఇక్కడ V కావాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ MRని డినామినేటర్లోకి తెచ్చుకుంటాం. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH/2πmr. ఓకేనా, NH/2πmr. మళ్ళీ ఇక్కడ R ప్లేస్లో మనకు వచ్చిన రేడియస్ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్, సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములా డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను నేను. సబ్స్టిట్యూటింగ్ R అండ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ the formula of R. ఓకేనా, the formula of R and simplifying, and after simplifying you will get a simplified formula. ఓకే, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ ఏంటి వస్తుంది మీకు, V is equals to, ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నోన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, N వాల్యూ ఒకటే డిఫరెంట్ అనమాట, H వాల్యూ, ఓకే, H మీకు తెలుసు, R వాల్యూ 0.529 ఇంటూ N²/Z. సో అవన్నీ M వాల్యూ 9.11 ఇంటూ 10⁻⁻31, పై వాల్యూ 3.14. మనకు తెలిసిన అన్ని వాల్యూస్ ఇందాక నుంచి అదే చెప్తూ వస్తున్నా, మనకు తెలిసిన అన్ని వాల్యూస్ మనం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చే ఫార్ములా అదొకటే నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.18 ఇంటూ 10⁸ ఇంటూ Z/N ఇంటూ Z/N
సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఈ ఫార్ములా అనేది బాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో అయితే V is equals to 2.18 into 10 to the power of 6 into Z/n meters per second. So these are the expressions for velocity of Bohr's nth orbit. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేడియస్ చదివాం, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ చదివాం, అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ కూడా చదివాం. ఓకేనా? సో ఈ 3 ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే వీటిని బేస్ చేసుకుని యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్. చాలా న్యూమరికల్స్ అనేవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్కి కానీ ఓకే ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్లో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ 3 ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని 3 ఫార్ములాస్ అంటే 3 లేవు మనకి. ఇప్పటివరకు నేను చాలా ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఓకేనా? ఈ వీడియోలో చాలా ఫార్ములాస్ చెప్పుకున్నాం మనం. సో అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఈజీగా ఒక న్యూమరికల్ని ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ తెలిస్తే కూడా మీకు సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. What is meant by orbital frequency? It is defined as the number of revolutions made by the electron in 1 second. ఒక్క సెకండ్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ని రివల్యూషన్స్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సింబల్ మనకు తెలుసు న్యూ. ఓకే, సో న్యూ ఆర్బిటాల్ అంటే ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బై సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్కి మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ఎక్స్ప్రెషన్ చదివాం. 2.18 into 10 to the power of 8 into Z/n సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని వెలాసిటీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడే చదివాం. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ వచ్చేసి 2πr. మనకు తెలుసు కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2πr. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందాకలాగే అన్ని నోన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఫార్ములాని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా వచ్చేసి 6.55 into 10 to the power of 15 into Z²/n³. ఓకేనా? ఇంటూ Z²/n³ అంటే ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Z² అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n³. దీని మీద కూడా సమ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో మీరు నా ఛానల్ని ఫాలో అయితే కంపల్సరీగా నేను న్యూమరికల్స్ అనేవి త్వరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద ఫార్ములాస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా చూడండి, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 40-45 మినిట్స్ టైంలో మనం ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 12 to 14 ఫార్ములాస్ అనేవి నేర్చుకున్నాం. అవునా కాదా? చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకున్నాం. రేడియస్, బిగ్ ఫార్ములా, స్మాల్ ఫార్ములా. ఓకే, అలాగే ఎనర్జీకి బిగ్ ఫార్ములా, మళ్ళీ టోటల్ ఎనర్జీకి ఒక ఫార్ములా, కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఒక ఫార్ములా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఒక ఫార్ములా, రేషియో బిట్వీన్ TE అండ్ KE, రేషియో బిట్వీన్ TE అండ్ PE. ఓకే, సో అలాగే టోటల్ ఎనర్జీకి పెద్ద ఫార్ములా వచ్చింది -2π² me⁴ Z²n². ఓకే, n²h². ఓకే, సో ఇలాగా వెలాసిటీకి మళ్ళీ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ ఇన్ వేరియస్ యూనిట్స్, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ యాటంలో ఒక వాల్యూ. ఓకే, అలాగే కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ ఆ యూనిట్స్లో ఒక వాల్యూ. ఇలా చాలా ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? ఒక 40-45 మినిట్స్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఇన్ని ఫార్ములాస్ అనేది చాలా చాలా నేర్చుకోవడం, మెమరైజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. నేను ఊరికే చెప్పట్లేదండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్గానే చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ ఫాలో మై ఛానల్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ అకార్డింగ్లీ ఐల్ ట్రై టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి 6.55 into 10 to the power of 15 into Z²/n³. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే హౌ మచ్ టైం టేకెన్ బై ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ టు మేక్ 1 రెవల్యూషన్. ఓకేనా? ఒక రివల్యూషన్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ టైం పీరియడ్. జనరలీ టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్.
ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఎప్పుడే చదివాం. ఆర్బిటాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ బై 2πr సర్కంఫరెన్స్ అని చదివాం. సో ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ వచ్చేసి సర్కంఫరెన్స్ బై వెలాసిటీ అనమాట. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ రివర్స్డ్, రెసిప్రోకల్. ఓకే, సో ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ orbital frequency is called as time period. So time period is given by the formula 1.5 into 10⁻16 into n cube by z square. ఓకేనా, ఇది ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ t is proportional to n cube by z square. అంటే t is directly proportional to n cube and it is inversely proportional to z square. సో ఈ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనకి న్యూమరికల్స్ అనేవి వస్తాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్స్ వస్తాయండి. సో అవి ఇప్పటి నుంచి మనం 11th క్లాస్ నుంచి కూడా మనం కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ మెయిన్స్లో ఎగ్జామ్లో మెయిన్స్లో ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, సో మెయిన్స్ అనే కాదండి, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈ మధ్య చాలా యూనివర్సిటీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిలో కూడా జనరల్ ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉండే చాప్టర్స్ అన్నిటిని గ్యాదర్ చేసుకొని వాటి నుంచే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారనమాట. సో ఆ ఎక్కువ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఏంటో మీకు తెలియాలంటే కూడా మీరు లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఛానల్ని మీరు విజిట్ చేశారనుకోండి, ఖచ్చితంగా నేను మీకు 5 monthsలో జేఈ ఎలా క్రాక్ చేయాలో కూడా నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. కెమిస్ట్రీ గైడెన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీ ఆల్వేస్ అట్ యువర్ సర్వీస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ కైండ్లీ విజిట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² ఇంటూ z². దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. ఇందులో 1/λ అంటే వేవ్ నెంబర్ ఆర్ లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, ఇక్కడ n1 n2 అంటే ఏంటంటే n1 ఈజ్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ అండ్ n2 ఈజ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. z ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్, ఇది మీకు తెలిసిందే. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం డిరైవ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఒకసారి బోర్స్ పాస్టులేట్స్లోకి వెళ్తే వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వన్ పాస్టులేట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. ఓకే, E2 మైనస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అని ఒక పాస్టులేట్లో చదివాం అకార్డింగ్ టు బోర్స్ మోడల్. ఓకే, E2 మైనస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ. న్యూ ప్లేస్లో మనం c/λ కూడా వేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ E2 ఎనర్జీ ఫార్ములా కూడా మనం చదివాం కదా, ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2π² me⁴ z² బై n² h². ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని కూడా నేను డిరైవ్ చేశాను, ఇప్పుడే మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? సో ఈ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇక్కడ E2 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కింద తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ కాన్స్టెంటే ఉన్నాయి, ఒకే ఆటమ్కి మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో Z కూడా సేమ్ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ వేరియబుల్ ఈజ్ వాట్ n. సో ఇప్పుడు n2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది సెకండ్ ఆర్బిట్ అని కాదు, హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. ఒక హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్కి n అనేది n2 కింద తీసుకుంటాం, ఒక లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్కి n అనేది n1 కింద తీసుకుంటాం. సో అలా ఈ 2 ప్లేస్లో నేను అన్నీ సేమ్ రాస్తాను, n ప్లేస్లో n2 రాస్తాను. అలాగే ఈ 1 ప్లేస్లో అన్నీ సేమ్ రాసి n ప్లేస్లో n1 రాస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2 ఏం రాయాలి, ఈ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2π² me⁴ z² బై n2² h². ఓకేనా? అలాగే ఈ 1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ n ప్లేస్లో n1 రాస్తానమాట, అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ అని. n2 అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్, n1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. ఓకే, సో ఈ 1 ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, -2π² me⁴ z² బై n1² h². సో ఇప్పుడు E2 మైనస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ వేసుకున్నాం అనుకోండి, E2 మైనస్ E1 చేద్దాం. E2 అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్, మైనస్ E1 అంటే ఇది, -2π² me⁴ z² బై n2² h² మైనస్ ఆఫ్ -2π² me⁴
z స్క్వేర్ బై n1 స్క్వేర్ h స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ వచ్చేసి ప్లస్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవాలి, ఇవతల వైపు hc బై లాంబ్డా రాసుకోవాలి. e2 మైనస్ e1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc బై లాంబ్డా. సో నేను e2 మైనస్ e1 ప్లేస్లో hc బై లాంబ్డా రాసుకున్నా. ఓకే, మైనస్ 2 పై స్క్వేర్ me పవర్ 4 z స్క్వేర్ బై n2 స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 పై స్క్వేర్ me పవర్ 4 z స్క్వేర్ బై n1 స్క్వేర్ h స్క్వేర్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇందులో కూడా అన్నీ కామన్ తీసేయచ్చు మనం. ఈ వాల్యూ అంతటిని మనం బయటికి రాసేసాం అనుకోండి. hc బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై స్క్వేర్ me పవర్ 4 z స్క్వేర్ బై h స్క్వేర్ నేను కామన్ తీస్తా. లోపల ఏం రాయొచ్చు, ఈ n2 స్క్వేర్కి మైనస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, n1 స్క్వేర్కి ప్లస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. సో n1 స్క్వేర్ ఫస్ట్ రాసి మైనస్ 1 బై n2 స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థం చేసుకోండి అందరూ. hc బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా కామన్ తీస్తాను అనమాట, ఇదంతా బయట రాస్తా. సో బ్రాకెట్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, 1 బై n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై n2 స్క్వేర్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసినట్టేగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే hc బై లాంబ్డాలో hcని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళండి. మనకి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం రాసాను ఇప్పుడే చెప్పాను, 1 బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా, ఈ hcని కిందకి తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు 1 బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, 1 బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై స్క్వేర్ me పవర్ 4 z స్క్వేర్ బై hcని కిందకి తీసుకొచ్చినప్పుడు h క్యూబ్ ఇంటూ hc అంటే h క్యూబ్ c అవుతుంది ఇంటూ 1 బై n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై n2 స్క్వేర్. ఇందులో కూడా అన్ని ఫిక్స్డ్ వాల్యూసే కదా ఇవన్నీ. z అంటే మారుతుంటుంది కానీ మిగిలినవన్నీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఆ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్, ఆ నోన్ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి దాన్ని అంతటినీ ఒక కాన్స్టెంట్గా రాసుకోవాలన్నమాట. సో 1 బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. గివెన్ బై r అనమాట, r ఇంటూ z స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై n2 స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. హియర్ r అంటే ఏంటి, రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, r ఈజ్ రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్. దాని ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఇదనమాట, 2 పై స్క్వేర్ me పవర్ 4 బై h క్యూబ్ c ఈజ్ కాల్డ్ as రిడ్బర్గ్స్ constant and its value is how much, 109,677 centimeter power minus 1. Okay, so this is the expression for Rydberg's equation. Okay, so ఈ వీడియోలో అయితే మనం చాలా పాయింట్స్ అనేవి కవర్ చేసామండి. సో స్కిప్ చేయకుండా ఎక్కడ కూడా, ఒకవేళ నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను అని అనుకుంటే వీడియోని పాజ్ చేసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ రాసుకొని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఇంకా న్యూమరికల్స్ కావాలనుకుంటే లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ని మీరు విజిట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి ఆల్వేస్ ఎట్ యువర్ సర్వీస్. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్, కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా నేను న్యూమరికల్స్ అనేవి మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఓకే, హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, and in that different series of spectral lines that are being obtained during the transition of electrons. ఎలక్ట్రాన్ పై నుంచి కిందకి జంప్ చేసినప్పుడు, హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి, ఓకే, ఏ రీజియన్లో వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి, యూజింగ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్, హౌ టు ఫైండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్, that all we are going to learn in hydrogen spectrum. After that we are going to learn about very important topic which is called as photoelectric effect. Okay na, so adi kuda chaala important concept. ee roju aithe chaala crucial points anni discuss cheskundam. Okay, and along with that de Broglie's wave equation, dual nature of electron. So ee 3 sub topics aithe manam ee roju cover cheyalannamata. So ఇంకేం లేట్ చేయకుండా let us go into the topic of hydrogen spectrum, line spectrum of hydrogen.
So when you are going to give energy of 13.6 electron volts to a hydrogen atom, okay, when hydrogen atom is heated by the supply of how much energy? 13.6 electron volts of energy is being supplied to an atom, hydrogen atom. Okay, then electron gets excited. Electron absorbs that energy and gets excited and goes to higher energy level. Okay, so when it goes to higher energy level, by absorbing some energy, it will go to higher energy level. But in higher energy level, the electrons are highly unstable. So they want to come back to their original state. So while coming back to their original state, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు they lose their energy in the form of radiation. That radiated energy can be in the form of heat or in the form of light. Okay, so because of these electron transitions, okay, some series of spectral lines are observed in spectrometer. Okay, that series of spectral lines we are going to learn, and that series of spectral lines constitute hydrogen spectrum. Okay, this is the story behind hydrogen spectrum. ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దే గో టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. బట్ ఇన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ electrons are highly unstable. So because of that, what they will do, they want to come back to their original state depending on the energy lost by the electron. Okay, sometimes what happens, they may directly come back to the original state, or sometimes they may stop in the middle, like in the third orbit or in the second orbit they may stop. Okay, before reaching the ground state they may lose energy and they may stop after coming to third orbit or coming to second orbit, like that. Then some series of spectral lines are formed. That series of spectral lines constitute hydrogen spectrum. Now let us see what are those series of lines. Okay, now so consider the energy levels. I am drawing the diagram of energy levels here. Okay, like first orbit, I am drawing them straight for our convenience. Okay, instead of drawing like a circular path, I am drawing it like a straight path. So like this, orbits are there. This is the ground state or first orbit. Okay, and then second orbit, third orbit, fourth orbit, like that. Lower energy levels to higher energy levels. Okay, now first orbit, second orbit, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, so generally first what will happen, electron goes to the higher energy level by supplying of what, 13.6 electron volts of energy is given. Then electron gets excited and goes to the higher energy level. So while coming back, okay, they may stop either here or they may come back to first orbit. Okay, now, or they may come back to first orbit or they may stop here. Something like this will happen. Okay, so that series of lines in which from any of the higher energy orbit to first line means ground state, if they come back to the original state, that series of spectral lines are all grouped together, and that series you are calling it as Lyman series. Okay, that means Lyman series means what, from any of the higher energy orbit to, if electron reaches to first orbit. Okay, na ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి అయినా కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రీచ్ అయిపోతే ఆ సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నిటిని ఏమంటాం మనం, లైమన్ సిరీస్ అంటాం. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ హియర్ ఫ్రమ్ 8th ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్, 7th టు ఫస్ట్, 6th టు ఫస్ట్. ఓకే, అలాగే 5th ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి, 4th ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి, 3rd నుంచి ఫస్ట్కి, 2nd నుంచి ఫస్ట్కి. ఓకే, అలా సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విచ్ ఎవర్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్, దెన్ సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ లైమన్ సిరీస్. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లైమన్ సిరీస్కి N1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. N2 ఎంత అవుతుంది, N2 కెన్ బి
2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా. లైమన్ సిరీస్ అనే సిరీస్కి N1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ స్టేటే, అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్. N1 ఈజ్ 1. ఓకేనా. N1 ఈజ్ 1 విచ్ మీన్స్ దట్ దే రీచ్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ అని. ఓకే. N2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్. సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్స్ ఆర్ categorized as what? Lyman series. అలాగే if electron jumps from any of the higher energy orbit to second orbit, okay na, from any of the higher energy orbit to second, then all such a series of lines comes under Balmer series. Okay, so ఇప్పుడు లైమన్ సిరీస్కి ఇక్కడే రాస్తున్నాను. N2 వాల్యూస్ వచ్చేసి 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. అలాగే బామర్ సిరీస్, సెకండ్ సిరీస్ ఏంటి? బామర్ సిరీస్. సో బామర్ సిరీస్కి N1 వచ్చేసి సెకండ్ ఆర్బిట్. ఎందుకంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ని మనం బామర్ అంటాం? ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్. సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ అన్నిటిని మనం బామర్ సిరీస్ లైన్స్ అంటాం. సో N1 ఈజ్ 2 అండ్ N2 కెన్ బి 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు లైమన్ సిరీస్ చూసుకుంటే లైమన్ సిరీస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దీస్ లైన్స్ ఫాల్స్ అండర్ UV రీజియన్. ఓకేనా. ఫర్ లైమన్ సిరీస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విల్ బీ అరౌండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ UV రీజియన్. ఓకే. సో లైమన్ సిరీస్ కమ్స్ అండర్ UV రీజియన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ బామర్ సిరీస్ కమ్స్ అండర్ విజిబుల్ రీజియన్. ఓకేనా. బామర్ సిరీస్ కమ్స్ అండర్ విజిబుల్ రీజియన్. ఓకేనా. బామర్ సిరీస్లో N1 వాల్యూ వచ్చేసి 2, N2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్, 3rd, 4th, 5th సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇంకా సిరీస్లు ఉన్నాయండి, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే. సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్కి జంప్ చేసాయి అనుకోండి, ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్, 6th ఆర్బిట్ నుంచి కానీ 7th ఆర్బిట్ నుంచి కానీ 3rd ఆర్బిట్ వరకు జంప్ చేసాయి అనుకోండి. See, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. From any of the higher orbit to 3rd orbit. ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ లైమన్ సిరీస్ లైన్స్ అన్నీ ఏంటి? ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఆల్ సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ యూ ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ లైమన్ సిరీస్. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్, if they come, then all such series of lines comes under Balmer series. అలాగే ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్. ఓకేనా. హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏదైనా కానీ 8th to 3rd, 7th to 3rd, 6th to 3rd, 5th to 3rd, 4th to 3rd. సో థర్డ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం? ప్యాషన్ సిరీస్ అంటాం. ఓకేనా. ద సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ విచ్ from any of the higher energy orbit to third orbit, if they come, then such a series of lines are called as Paschen series. Okay, here in this case N1 is 3 ఎందుకంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ వరకే లోవర్. ఓకేనా. N1 is 3 and N2 can be 4, 5, 6 and so on. Okay, and this Paschen series fall under near infrared region. IR షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను అక్కడ. IR అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. ఓకే. సో నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్. అలాగే నెక్స్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు 4th ఆర్బిట్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్. ఓకే. దట్ మీన్స్ 8th to 4th, 7th to 4th, 6th to 4th, 5th to 4th. You call such series of lines as what? Bracket series. ఓకేనా. బ్రాకెట్ సిరీస్. So this comes under infrared region, IR. ఇక్కడ N1 value can be 4, N2 can be 5, 6 and so on. లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిన వాటిని మనం బ్రాకెట్ అంటాం? 4th ఆర్బిట్ వరకు వచ్చిన లైన్స్ అన్నిటిని బ్రాకెట్ సిరీస్ లైన్స్ అంటాం. ఓకే. సో N1 is 4. ఇక్కడ N2 can be any of the higher energy levels. ఓకే. నెక్స్ట్ 5th series from any of the higher energy orbit to 5th orbit if electron jumps. అంటే 8th to 5th, 6th to 5th,
7th to 5th, 6th to 5th. So any of the higher energy orbit to 3rd orbit if electron jumps. So ikkada n1 value enta avutundi, n1 is 5th, n2 can be 6, 7 and so on. Okay, this series of lines you call them as fund series. P ikkada silent, p fund series. Okay, దీనికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రీజియన్ వచ్చేసి ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఫార్ ఐఆర్. ఓకే, ఫండ్ సిరీస్. అలాగే ఇంకా మనము ఇంకొక సిరీస్ గురించి చదువుకుంటే ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు 6th orbit if electron jumps. Okay, then such series of lines are called as Humphrey series. Humphrey, Humphrey, Humphrey series. Okay, such series of lines are called as what? Humphrey series. So ikkada for Humphrey series enti, n1 is 6, n2 can be 7, 8 and so on. Okay, సో హంఫరీ సిరీస్ ఏ రీజియన్లోకి వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, సో ద సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ హైడ్రోజన్, యూ కాల్ దీస్ ఆల్ సిరీస్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి n1 వాల్యూస్, అన్ని సిరీస్కి n1 వాల్యూస్ అనేవి ఖచ్చితంగా తెలిసినవే. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఏంటి? n1 ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 ఫర్ లైమన్ సిరీస్. n2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. అలాగే బామర్ సిరీస్లో కూడా మనకి లోవర్ ఎనర్జీ వాల్యూ తెలుసు, n1 ఈజ్ 2. అలాగే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్ కెన్ బి 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ప్యాషన్ సిరీస్కి n1 ఈజ్ 3, బ్రాకెట్ సిరీస్కి n1 ఈజ్ 4. ఓకేనా, ఫండ్ సిరీస్కి n1 ఈజ్ 5. ఇంకా లాస్ట్లో హంఫరీ సిరీస్కి వచ్చేసి n1 ఈజ్ 6. ఓకే, సో n1 వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు. n2 వాల్యూస్ అనేవి డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద విచ్ లైన్ యూ వాంటెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ n2 వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఆల్సో టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. మనం ఇప్పుడు సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ చూసాం కదా, ఆ ఫార్ములా, ఆ సిరీస్ అన్నిట్లలో కూడా లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ అ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఇన్ అ సిరీస్, సెకండ్ లైన్ ఇన్ ఎ సిరీస్, అలా అడిగినా కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ for JEE point of view, NEET point of view, as well as any competitive exam point of view, board exam point of view also. Okay, so ikkada ela calculate cheyalante, first one let us go for to find the wavelength of, to find the line of longest wavelength, line of longest wavelength. జనరలీ లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ విల్ బి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఓకే, సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీ నో ఆల్రెడీ n1 వాల్యూస్, ఆల్రెడీ n1 వాల్యూస్ వీ నో. n2 ఎంత తీసుకోవాలంటే n1 + 1 తీసుకోవాలి. ఓకే, n1 వాల్యూస్ ఆర్ నోన్ టు అస్ ఫర్ ఆల్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్. n1 values are known to us. n2 values can be calculated by n1 + 1. అలాగే లైమన్ సిరీస్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో లెట్ us go with the calculation part. సో ఫర్ లైమన్ సిరీస్, ఓకేనా, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేయాలి మనం. ఫర్ లైమన్ సిరీస్ మనకు తెలుసు కదా n1 ఎంత? n1 ఈజ్ 1. ఇప్పుడు n2 లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్కి n2 వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? n1 + 1 తీసుకోవాలి. అంటే 1 + 1 2. సో మనకి ఇప్పుడు n1 వాల్యూ తెలుసు, n2 వాల్యూ తెలుసు. అంటే లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్, హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్, ఈ రెండు తెలుసు. టు ఫైండ్ వేవ్ లెంగ్త్ వి యూజ్ వాట్? రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² - 1/n2² ఇంటూ z².
ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది హైడ్రోజన్ యాటమ్ గురించి కాబట్టి Z వాల్యూ 1 అని తీసుకోవచ్చు. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ H యాటమ్. హైడ్రోజన్ యాటమ్కి Z వాల్యూ 1. సో 1/r లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్. ఓకే, ఇంటూ Z స్క్వేర్ ఎలాగూ 1 అయిపోతుంది కాబట్టి అది రాయకపోయినా పర్వాలేదు. సో లైమన్ సిరీస్లో ఇప్పుడు n1 వాల్యూ 1, n2 వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట మనం. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ ఫర్ లైమన్ సిరీస్ దిస్ ఇస్ 1/n1 స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏం వేసుకోవాలి? n1 అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 అంటే 2 స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇంటూ Z స్క్వేర్ నేను రాయట్లేదు ఎందుకంటే Z వాల్యూ 1 కాబట్టి. ఓకే, సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1 ఓన్లీ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4, 1/4. సో 1 మైనస్ 1/4 ఎంత అవుతుంది? 3r/4 అవుతుంది. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r/4. దట్ ఇంప్లైస్ λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3r. ఓకేనా, సో ఇన్ లైమన్ సిరీస్ longest wavelength line of longest wavelength will have how much lambda? 4/3r. ఓకేనా, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ చదువుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేదు, జస్ట్ వి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ n1 అండ్ n2 ఇన్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. దెన్ వీ గెట్ 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r/4. సో λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3r. దిస్ ఈజ్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్. అలాగే బామర్ సిరీస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దామా? ఫర్ బామర్ సిరీస్ అండ్ ఫర్ అదర్ సిరీస్ ఆల్సో. ఫర్ బామర్ సిరీస్ టెల్ మీ n2 వాల్యూ n1 వాల్యూ we know. n1 వాల్యూ ఈజ్ 2. టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ బామర్ సిరీస్ n2 ఎంత తీసుకోవాలి? n1 + 1 అని తీసుకోవాలి. సో n1 వాల్యూ 2 వస్తే 2 + 1 ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసుకున్నప్పుడు 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1 ఎంత ఇక్కడ? 4, 2 స్క్వేర్ కదా, n1 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1/9. ఇప్పుడు 4కి 9కి విల్ టేక్ LCM. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 4కి 9కి LCM తీసుకుంటే 36 వస్తుంది. సో పైన ఏమొస్తుంది? 9 - 4 వస్తుంది. సో 5r/36 వచ్చింది. ఓకేనా, 5r/36 వచ్చింది. అది 1/λ వాల్యూ. దట్ ఇంప్లైస్ λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 36/5r. 36/5r. ఇది ఏ సిరీస్లో? బామర్ సిరీస్లో. మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ప్రతిదీ ఒక్కొక్క సిరీస్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవే క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్కి కానీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అయినా అడగచ్చు, లేకపోతే ఒక్కొక్క సిరీస్లో లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అడగచ్చు, లేకపోతే పర్టికులర్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అలా కూడా అడగచ్చు. సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ న్యూమరికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా, సో మీకైతే కంపల్సరీగా నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ న్యూమరికల్స్, ఓకే, ఆల్ సబ్ టాపిక్స్ కా న్యూమరికల్స్, okay, from all chapters I would like to upload all the numerical part separately. Those who are visiting my channel Lalita Ma'am Chemistry, please subscribe to my channel and keep watching my channel, keep watching my videos without skipping and continuously. If you keep watching, then I am going to give you lot much information. Okay, సో అది మీరు కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ద చైల్డ్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. చాలా ర్యాంక్స్ అయితే వచ్చాయి ఎంసెట్లో కానీ లేకపోతే జేఈలో, నీట్లో. ఓకే, సో మనం ర్యాంక్స్ కోసం కష్టపడాలి అంటే ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్ పార్ట్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చేస్తేనే మనకి ఐపీఈలో, బోర్డ్లో, లేకపోతే మీరు సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎన్సీఆర్టీలో, ఓకేనా, ఎక్కడైనా సరే న్యూమరికల్ పార్ట్, ద మోర్ యూ డూ ద న్యూమరికల్స్ ద మోర్ యూ విల్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఫర్
డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా డెవలప్ అవుతుంది. సో చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు, న్యూమరికల్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, వదిలేస్తారు. అమ్మో ఇది సమ్ చేయాలా ఇప్పుడు అని. అందులో నీట్ వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా, బైపీసీ పిల్లలైతే కంపల్సరీగా న్యూమరికల్ పార్ట్ మొత్తం వదిలేస్తారు. ఈ క్యాల్కులేషన్ ఎవరు చేస్తారులే. కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, మార్క్స్ వచ్చేది న్యూమరికల్స్ తోటే. ఫిజిక్స్ అయినా కెమిస్ట్రీ అయినా కూడా న్యూమరికల్స్ బాగా చేసిన చైల్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ర్యాంక్ అయితే సాధించగలుగుతాడు. ఓకేనా? సో అంత గ్యారంటీగా నేను చెప్పగలుగుతాను. ద మోర్ యూ డూ న్యూమరికల్స్, ద పర్ఫెక్ట్నెస్ యూ విల్ గెట్, ద మోర్ మార్క్స్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. సో ఫర్ బామర్ సిరీస్ ఐ హ్యావ్ డన్ సేమ్ లైక్ దట్ ఫర్ అదర్ సిరీస్ ఆల్సో లెట్ us do. సో ప్యాషన్ సిరీస్కి వచ్చేసి మీకు తెలిసింది కదా, N1 3, థర్డ్ సిరీస్ కదా ఇది. లోయెస్ట్ ఆర్బిట్ వాల్యూ N1 ఈజ్ 3. మనకి లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ కావాలంటే N2 ఎంత చేయాలి, N1 + 1 చేయాలి. ఓకే, సో N1 + 1 ఇక్కడ 3 + 1 అవుతుంది 4. సో మళ్ళీ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసుకోవడమే. R × 1/n1² - 1/n2². ఇక్కడ N1 వచ్చేసి 3, N2 వచ్చేసి 4. సో 3² is 9, 4² is 16. 9కి 16కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేస్తే 144. సో మనకి పైన న్యూమరేటర్లో 16 - 9 అంటే 7r/144 వచ్చింది. అదేంటి 1/λ వాల్యూ. బట్ యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంగ్త్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్, 144/7r. దిస్ ఈజ్ ఫర్ విచ్ సిరీస్, ప్యాషన్ సిరీస్. ఓకేనా? ఫండ్ బ్రాకెట్ ఫండ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగారు అనుకోండి, దానికి కూడా ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, కీప్ స్టార్ అండ్ రైట్ దిస్. టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇప్పటి వరకు లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ చెప్పాను. ఓకేనా? ఈ 3 సిరీస్లో లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. అంటే సిరీస్లో ఉండే లాస్ట్ లైన్ అనమాట. ఓకేనా? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే సిరీస్లో ఉండే ఫస్ట్ లైన్. ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి, సిరీస్లో ఉండే లాస్ట్ లైన్ అనమాట. సో దానికి ఏంటి వస్తుంది, మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎలా చేయాలి అంటే, దీన్నే మనం ఇంకో భాషలో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ లిమిట్ లైన్. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ లిమిట్ లైన్. ఓకేనా? సిరీస్ లిమిట్ లైన్ ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకేనా? సిరీస్ లిమిట్ లైన్ అనొచ్చు ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి, we all know about N1 values. In all the series we know N1 values. So N2 values ఒకటే మనకు కావాలి. ఓకే, N2 can be taken as infinity. Okay, now if you take N2 value as infinity, because it is infinite distance, line of longest, shortest, last line of the series kada. What I have written here, this is also called as series limit line. Okay, to find the line of shortest wavelength, series limit line అంటే ఏంటి, లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అని. ఓకేనా? సో అలాంటప్పుడు మనం N2 వాల్యూ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. సో అలాంటప్పుడు అన్ని సిరీస్లో లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, లెట్ us క్యాలిక్యులేట్. ఇటుపక్క రబ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. సో ఫర్ లైమన్ సిరీస్, వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్, షార్టెస్ట్ లైన్. ఓకేనా? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్, షార్టెస్ట్ లైన్ ఆర్ లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. N1 మనకు తెలుసు కదా, లైమన్ సిరీస్కి N1 ఈజ్ 1, N2 ఎంత తీసుకోవాలి, ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో లెట్ us go for the Rydberg's equation. 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ 1/n1² అంటే 1² మైనస్ n2² అంటే ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ 1/1² అంటే 1, 1/∞ అంటే λ, 0. 1/∞ మీన్స్ 0. 1/∞² కూడా 0 అనే అవుతుంది. సో వాట్ వీ గెట్, 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R అండ్ λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R.
lambda is equal to 1 by r. సో లైమన్ సిరీస్కి లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by r. r అంటే ఏంటి ఇక్కడ? రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ ఎలా డిరైవ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. సో ప్లీజ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ లాంబ్డా ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 by r వచ్చింది. అలాగే ఫర్ బామర్ సిరీస్ లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్లో సిరీస్ లిమిట్ లైన్ ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బామర్ సిరీస్లో n1 ఎంత? 2. n2 వచ్చేసి మనం ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, n2 వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 by 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. 1 by 2 స్క్వేర్ అంటే 1 by 4 వస్తుంది. ఓకేనా, 1 by 4 r by 4 వచ్చింది. ఓకేనా, 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1 by 4 అంటే r by 4. సో lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 by r అనమాట. ఓకేనా, lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 by r. ఇన్ విచ్ సిరీస్? దిస్ ఈజ్ ఫర్ బామర్ సిరీస్. ఓకే, సో అలా మిగిలిన సిరీస్లో ఉండే షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్నీ కూడా మీరు n2 ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ వేసుకొని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, క్యాల్కులేట్ చేసుకొని పాజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకొని తర్వాత మిగిలిన పాయింట్స్ నేను ఏం చెప్తున్నానో అవి కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఓకే, సో సిరీస్ లిమిట్ లైన్ చెప్పాను, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ to find the wavelength of a particular line. Suppose I want to find the wavelength of a third line of the series of so and so series, or I wanted to find the wavelength of fifth line of so and so series. Then what to do? Okay, so that we have to learn now. To find the wavelength of nth line, to find the wavelength of nth line ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సిరీస్. nth లైన్ అంటే ఆ n ప్లేస్లో మేము థర్డ్ లైనో ఫోర్త్ లైనో ఏది అడిగితే అది ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సిరీస్. ఓకే, సో ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ప్రతి సిరీస్లో n1 వాల్యూ ఈజ్ నోన్ టు అస్. n2 ఒకటే కదా మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది. n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n1 ప్లస్ దట్ nth లైన్. మీరు ఏ లైన్ అయితే ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నెంబర్నే n1కి యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సపోజ్ n ఈజ్ థర్డ్ లైన్. యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ థర్డ్ లైన్ ఇన్ ఏ సిరీస్. ఓకే, థర్డ్ లైన్ అంటే n1 వాల్యూ మనకి ఎలాగో తెలుసు. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ అంటే 1. మనం అదే ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే. లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫండ్. 1 2 3 4 5 ఇవే n1 వాల్యూస్. ఇవైతే ఫిక్స్డ్. n2 నుంచే మనకి వేవ్ లెంగ్త్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. n1 ప్లస్ 1 నాకు ఇక్కడ n థర్డ్ లైన్ కావాలి. సో n2 ఏం తీసుకోవాలి? n1 ప్లస్ 3 తీసుకోవాలి. లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్. అదే థర్డ్ లైన్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ థర్డ్ లైన్లో థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ కావాలి మనకి. ఓకే, సో n1 లైమన్ సిరీస్లో n1 ఈజ్ 1, n2 వచ్చేసి థర్డ్ లైన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 1 ప్లస్ 3. ఓకేనా, అంటే 4. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 2 వాల్యూస్ని రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్. ఓకే, సో r ఇంటూ 1 by 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 1 by 16 వచ్చింది మనకి. ఓకే, దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఓకే 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ ఫర్ 1 and 16 ఎల్సిఎం ఇస్ 16. సో 16 మైనస్ 1 న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది? 16 మైనస్ 1. సో 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15r by 16 వస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 by 15r. థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ అనమాట అది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి థర్డ్ లైన్ అని తీసుకున్నాను. మీరు ఏ లైన్ అడిగితే ఆ నంబర్నే n1కి యాడ్ చేసి n2 కింద తీసుకోవాలన్నమాట. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ n1 and n2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ ఇన్ ద రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. దెన్ యూ విల్ గెట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ లైన్ విచ్ ఎవర్ పర్టికులర్ లైన్. ఓకే, సో అలాగే ఏ సిరీస్కైనా
మీరు అలాగే ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి లైమన్ సిరీస్లో ఉండే థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేశాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మీరేం చేస్తారంటే వీడియోని పాజ్ చేసుకుని ఓకే మీరు ఒక 2, 3 థర్డ్ లైన్, సెకండ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్ అలా అన్ని లైన్స్కి అన్ని సిరీస్లలో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ లాగా మీరు వీడియోని పాజ్ చేసుకుని అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సపోజ్ 6th లైన్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్, 4th లైన్ ఇన్ బ్రాకెట్ సిరీస్, అలా ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా, మీకు మీ నోట్బుక్లో కూడా అన్నీ నోట్ చేసుకొని ఉంటాయి కాబట్టి ఏదప్పుడు అడిగినా కూడా క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ లేకపోతే కొంత ప్రాక్టీస్ వల్ల మెమరైజ్ కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది మనకి, నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ when electron jumps from any of the higher orbit to lower orbit. ఇక్కడ n1 తెలీదు, n2 కూడా తెలియదు అనుకోండి మనకి. సపోజ్ n1 తెలీదు, n2 కూడా తెలియదు. ఓకే, ఆర్ లేకపోతే n1, n2 రెండు ఇచ్చేసాం అనుకోండి, వేవ్ లెంగ్త్ అడగకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ అని అడుగుతాడు. వేవ్ లెంగ్త్ అడిగితే మనం రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి. వేవ్ లెంగ్త్ అడగట్లేదు, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్, షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇట్లా కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ 6th ఆర్బిట్ నుంచి 3rd ఆర్బిట్ వరకు జంపింగ్ అనేది జరిగింది. దెన్ హౌ మెనీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విల్ ఫార్మ్, దానికి మనం ఫార్ములా నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ n2 టు n1. n2 అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్, n2 టు n1. n2 అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్, n1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. దాని ఫార్ములా ఏంటి, ఫార్ములా వచ్చేసి n2 మైనస్ n1 ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ when electron jumps from 5th orbit to 2nd orbit. ఓకేనా, 5th ఆర్బిట్ నుంచి 2nd ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ n2 వచ్చేసి 5th ఆర్బిట్, n1 వచ్చేసి 2nd ఆర్బిట్. ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 5 మైనస్ 2 ఇంటూ 5 మైనస్ 2 ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2. 5 మైనస్ 2 వచ్చేసి 3 ఇంటూ 5 మైనస్ 2 3 ప్లస్ 1 4 డివైడెడ్ బై 2. సో 2 1s are 2 2s are అంటే టోటల్గా 3 ఇంటూ 2 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఏంటి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఆ 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఆ 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏంటి, 5th ఆర్బిట్ నుంచి 2nd ఆర్బిట్కి కదా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు మనం. 5th to 4th ఒక లైన్ వస్తుంది, 5th to 3rd ఒక లైన్ వస్తుంది, 5th to 2nd ఒక లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా, హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ 5, లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ 2. సో ఇక్కడ 3 లైన్స్ వచ్చాయి. అలాగే 4th ఆర్బిట్ నుంచి చెక్ చేస్తే 4th to 3rd, ఓకే, 4th to 2nd, అలాగే 3rd to 2nd. సో ఇవే కదా, ఇంకే లైన్స్ నీకు పాసిబిలిటీ లేదు. ఎన్ని లైన్స్ వస్తాయి టోటల్గా? 6 లైన్స్ వస్తాయి. ఆ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, 5th ఆర్బిట్ నుంచి 4th ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక లైన్, 5th to 3rdకి వచ్చినప్పుడు ఇంకో లైన్, 5th to 2ndకి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక లైన్. సో 5th ఆర్బిట్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇక్కడ 3 లైన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అయ్యాయి. అలాగే 4th నుంచి 3rdకి వచ్చినప్పుడు, 4th నుంచి 2ndకి వచ్చినప్పుడు అగైన్ యూ విల్ ఫైండ్ 2 more లైన్స్. అగైన్ ఫ్రమ్ 3rd to 2nd 1 more లైన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైన్స్ అని అడుగుతాడు. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైన్స్. ఓకేనా, ఇన్ని లైన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, 6 లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. బట్ ఇన్ దట్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆర్ మేడ్ విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్ అంటే
విజిబుల్ రీజియన్లోకి ఉన్న లైన్స్ ఎన్ని? విజిబుల్ రీజియన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాక సిరీస్లో? బామర్ సిరీస్ అంటే n1 ఎంత? 2. ఓకే, అంటే ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ని కౌంట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అవే విజిబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 5th ఆర్బిట్ టు సెకండ్ విజిబుల్ అంటే బామర్ సిరీస్ అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్కి రీచ్ అవ్వాలి. ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ అస్ వాట్ వీ కాల్ విజిబుల్ రీజియన్, బామర్ సిరీస్. సో 5th టు సెకండ్ ఒక లైను, 4th టు సెకండ్ ఒక లైను, 3rd టు సెకండ్ ఒక లైన్ వచ్చాయి. సో 3 లైన్స్ ఆర్ విజిబుల్ లైన్స్. హౌ మెనీ? 3 లైన్స్. ఓకేనా? సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చిన లైన్స్ మాత్రమే మనకి స్పెక్ట్రోమీటర్లో కనిపిస్తాయి, బికాస్ దే ఫాల్ అండర్ విజిబుల్ రీజియన్. రిమైనింగ్ లైన్స్, సపోజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి రీచ్ అయిన లైన్స్ అన్నిటిని లైమన్ అన్నాము. ఆ లైమన్ సిరీస్ అల్ట్రా వైలెట్ రీజియన్, వేవ్ లెంగ్త్ వచ్చేసి అల్ట్రా వైలెట్ రీజియన్లో ఉంటాయి. వాటి వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ అంటే దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్, మనకు కనిపించవు. ఓకేనా? మనకు కనిపించే లైన్స్ అని అడిగితే బామర్ సిరీస్ లైన్స్. సో ఆ బామర్ సిరీస్ అంటే ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్కి జంప్ అయినప్పుడు వచ్చే లైన్స్ బామర్ సిరీస్ లైన్స్. సో 3 లైన్స్ అనేవి విజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. See here, next we go for the concept of photoelectric effect. So what is meant by this photoelectric effect? Whenever any high intensity light is projected onto a metal surface, then electrons gets ejected out of that metal surface. If you are focusing or projecting a high intensity light onto a metal surface, then electrons will come out of that surface. First they reach to the surface of the metal, and finally if the intensity of light is very high, then they get ejected out, బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ ఫినామినన్ని మనం ఏమంటాం? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ టు ఎ మెటల్ ప్లేట్, ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. ఆ ఫినామినన్ని మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ అన్ని మెటల్ ప్లేట్స్కి ఇది వ్యాలిడ్ కాదనమాట. జనరలీ ద మెటల్ ప్లేట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మెటల్ ప్లేట్ కండిషన్, ఓకేనా, ఫర్ మెటల్ ప్లేట్, ఓకే, కండిషన్ ఫర్ మెటల్ ప్లేట్ ఎలా ఉండాలి అంటే దట్ మెటల్ షుడ్ హ్యావ్ స్మాలెస్ట్ సైజ్, ఓకే, స్మాలెస్ట్ సైజ్ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నది ఒకటి మీకు కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే సీజియం ఈజ్ ద బెస్ట్ మెటల్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ బెస్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ద మెటల్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ద మెటల్ ఆటమ్, మనం తీసుకున్న మెటల్ ప్లేట్ మెటీరియల్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. ద మెటల్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఓకే, లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ IE అని రాస్తున్నా, అండ్ లార్జెస్ట్ సైజ్ ఉండాలి. ఓకేనా? సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ షుడ్ బి లార్జెస్ట్ సైజ్. ఓకే, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ సీజియం. సీజియం ఈజ్ ద బెస్ట్ మెటల్ విచ్ కెన్ గివ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇట్లా తీసుకున్న మెటల్ ప్లేట్ గురించి నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఇఫ్ యూ టేక్ సీజియం మెటల్, సీజియం యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ అమాంగ్ ఆల్ ద ఆల్కలీ మెటల్స్, cesium is, and even in among all the elements in the periodic table also, cesium is the largest element. Okay, now largest element cesium. So because of its large size, its ionization energy is very less, means electrons can be removed easily from cesium because of its large size. Large size unte enduku easy ga tiyochu, because that electrons will not be under the influence of nucleus. Nucleus influence lo unte అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళలేవు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్, ఓకే, లైక్ సీజియం, దెన్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ విల్ బి వెరీ లెస్ ఆన్ సీజియం. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ outer most orbit. So best example for photoelectric effect, the metal is cesium metal. Okay, ఇంకా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం చదువుతాం. Now look at this. Let us learn about the conditions for photoelectric effect should happen.
So first of all, before we learn the conditions, we should know certain terms and we should know the equation which represents photoelectric effect. What is the equation which represents photoelectric effect? Is E minus E naught is equal to Ke. ఇక్కడ E అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకేనా, మనం ఒక మెటల్ ప్లేట్ మీద లైట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ లైట్ యొక్క ఎనర్జీ అనమాట, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకే, అండ్ ఈ నాట్ వచ్చేసి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఈ నాట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ టు హ్యాపెన్. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరగాలి అంటే మినిమం ఎంత ఉండాలో, ఎంత ఎనర్జీ ఉండాలో దాన్ని మనం ఏమంటాం? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ టు అక్కర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, కేఈ అంటే మీకు బాగా తెలుసు కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కేఈ మీన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో E minus E naught is equal to KE. So this is the equation which represents photoelectric effect. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగడానికి కండిషన్స్ అన్ని మనం హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఇక్కడ E అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాము? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకే, సో మనం ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడే చెప్పాను నేను. ఏమని చెప్పాను? వెన్ ఏ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ టు ద మెటల్ సర్ఫేస్ దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్. డెఫినేషన్లోనే ఆ మాట చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? లైట్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ. మనం తీసుకున్న లైట్ సోర్స్ షుడ్ హ్యావ్ హై ఇంటెన్సిటీ, ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, వెన్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ దెన్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్. సో ఆ కండిషన్స్లో ఫస్ట్ కండిషన్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇదని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ E minus E naught ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE. ఇప్పుడు KE వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి అంటే ఈ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ E naught. సో కండిషన్స్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఫస్ట్ కేస్ వన్. ఓకే, కేస్ వన్లో ఏంటి? ఇఫ్ E ఈజ్ లెస్ దెన్ E naught. ఓకేనా, ఇఫ్ E ఈజ్ లెస్ దెన్ E naught దెన్ photoelectric effect does not happen. Photoelectric effect does not happen. ఓకేనా, అంటే మనం తీసుకున్న ఇంటెన్సిటీ సోర్స్, లైట్ సోర్స్ బ్రైట్ లైట్ తీసుకోకుండా ఏదో డిమ్ డల్గా ఉండే లైట్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఓకేనా, మినిమం ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ లైటే మనం తీసుకోవాలి. అదే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిషన్ రావడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే మెయిన్ కండిషన్. డెఫినేషన్లోనే అది చెప్పుకున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ E ఈజ్ లెస్ దెన్ E naught దెన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. అంతే కదా, అది కేస్ వన్. కేస్ టూ వచ్చేసి సపోజ్ ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E naught, రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది కదా. సపోజ్ ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E naught, ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ అండ్ బీ కాన్షియస్. ఓకే, ఇక్కడ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E naught అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి రాయాలి? దెన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ అక్కర్. ఓకేనా, దెన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ అక్కర్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్ అవుట్ విత్ జీరో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్ అవుట్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్, ఏదైనా రాయొచ్చు. కమ్ అవుట్ విత్ వాట్? విత్ జీరో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, 0 KE. ఆ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ సర్ఫేస్ వరకు వస్తాయి, అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆగిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, బయటికి రావడానికి కష్టం, ఎందుకంటే దే కైనెటిక్ ఎనర్జీ బికేమ్ 0. వై? బికాస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి. ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E naught, ఓకేనా, ఈ రెండు E naught E minus E naught అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. దట్స్ వై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ 0. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్ విత్ 0 కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో కేస్ 3 నెక్స్ట్ రాసుకుందాం. సో కేస్ 3 వచ్చేసి
case 3. If E is greater than E naught. Okay na. First case లో ఏం చదువు, E is less than E naught. E అంటే energy of incident light. E naught అంటే threshold energy. Okay. So if E is greater than E naught, then photoelectric effect can happen very nicely. Okay na. Nicely electrons gets ejected out. Photoelectric effect happens very nicely. Means more number of electrons also gets ejected. Okay, and with electrons gets ejected out with high kinetic energy. Electrons get ejected with what? With the high kinetic energy. చాలా ఎక్కువ హై కైనటిక్ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇఫ్ ఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ నాట్. సో ఈ 3 కేసెస్ మీరైతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ యాజ్ అ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈ నాట్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కెన్ హ్యాపెన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్ విత్ హై కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కేస్ 3. సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ని అనలైజ్ చేసుకుందాం. ఈ మైనస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ కదా. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ టు ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి వెలాసిటీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నేను ఇటు పక్క రబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. ఈ మైనస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ. ఓకే, మనం ఈని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ hc by lambda minus E naught you can write it as hc by lambda naught is equal to ke can be written as half mv square. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఈ రెండిట్లలో hc కామన్ తీసేద్దాం. సో దట్ విల్ గివ్ యూ వాట్ 1 by lambda minus 1 by lambda naught ఈజ్ ఈక్వల్ టు half mv square. ఓకే, సో ఇప్పుడు hc బయట రాసాము. లాంబ్డాకి లాంబ్డా నాట్కి ఎల్సిఎం తీస్తే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్. సో న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది, లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో యూ డూ క్రాస్ మల్టిప్లై 2hc బై ఎం, ఈ ఎం కూడా కిందకి రాసేసుకుంటున్నాం, ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ వి కావాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేయాలి. అప్లైయింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 2hc బై ఎన్ ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్ అండర్ రూట్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ప్లీజ్ రైట్ దిస్ ఫార్ములా, రైట్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా, అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఏదైనా చాలా ఈజీ అవుతుందన్నమాట. మీరు చాలా హార్డ్ అనుకున్న టాపిక్ కూడా అర్థం అవ్వకుండా ఎన్ని రోజులు పాస్ చేసినా మీకు అది గుర్తుండదు, అర్థం అవ్వదు. కానీ ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసుకుంటూ చదివితే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ సబ్ టాపిక్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో మీకు యాక్చువల్గా దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ అనేవి మీకు జేఈలో కానీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, ప్రతిసారి జేఈ అని అంటున్నాను అని అనుకోకండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్టర్ 12th క్లాస్. ఇదైతే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కదా, సో అందుకే నాకు ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా చాలా అవర్స్ టుగెదర్ ఆఫ్ టైం, నాకు చాలా టైం పడుతుంది అనమాట. ఏ ఒక్క టాపిక్ వదిలేసినా కూడా మళ్ళీ ఇట్ విల్ నాట్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. సో మీ బెనిఫిట్ కోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ద వీడియోస్, ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టోటల్లీ టిల్ ద ఎండ్, సో దట్ మీకు కావాల్సిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్
అన్ని ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు నా ఛానల్లో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ and visit my channel Lalita Ma'am Chemistry, and please ask for numericals, keep comments. ఓకే, న్యూమరికల్స్ చెప్పండి అని మీరు ఇంకా అడగాలి. ఓకే, సో అట్లా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, అంటే మనం గ్రాఫ్ ఒకటి నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో బిఫోర్ వీ గో ఫర్ ద గ్రాఫ్, ఫస్ట్ రీకాల్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో E మైనస్ E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE. ఇదే కదా మనం చదువుకునే ఈక్వేషన్. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి? E మైనస్ E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE. సో దీన్నే మనం hc/λ మైనస్ hc/λ0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE అని రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఈ KEని ఇటుపక్క రాసుకుని ఈక్వేషన్ని రాస్తున్నాను. చూడండి, KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ మైనస్ hc/λ0. ఇదే కదా ఇందాక కూడా రాసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని నేను ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తాను అనమాట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనే ఈక్వేషన్తో. యూ ఆల్ నో దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్. ఓకేనా, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్, ST లైన్ అని రాస్తున్నాను. స్ట్రెయిట్ లైన్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. దిస్ లైన్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనేది ఏంటంటే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెయిట్ లైన్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. చూడండి, మామూలుగా గీస్తున్నాను, ఒకసారి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ y యాక్సిస్. ఇఫ్ యూ డ్రా అ లైన్, ఓకే, విచ్ టచెస్ ద y యాక్సిస్ అట్ సమ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇలా టచ్ అయిన పాయింట్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, బట్ ద గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ టచింగ్ ద నెగిటివ్ x యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్కి మనం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అంటాం. ఇక్కడ y అనేది y కోఆర్డినేట్. ఓకేనా, m అనేది స్లోప్ అనమాట. హియర్ m ఈజ్ కాల్డ్ as స్లోప్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ దట్ లైన్. మీన్స్ స్లోప్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో కూడా మీరు 10th క్లాస్లో చదివే ఉంటారు. ఓకే, సో హియర్ స్లోప్ మీన్స్ వాట్? నథింగ్ బట్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. మీన్స్ ద యాంగిల్ విత్ విచ్ ద లైన్ ఈజ్ మేకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్. x యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్తో ఆ లైన్ ఇన్క్లైన్డ్ అయి ఉంది, దట్ యు కాల్ ఇట్ as స్లోప్ ఆర్ గ్రేడియంట్. ఏదైనా అనొచ్చు, స్లోప్ ఆర్ గ్రేడియంట్. సో ఇక్కడ m అనే పాయింట్, m అనేది స్లోప్ అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్లో m అనేది స్లోప్. c ఈజ్ కాల్డ్ as y ఇంటర్సెప్ట్. c ఈజ్ కాల్డ్ as what? y ఇంటర్సెప్ట్. y ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? y ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్ వేర్ ద గ్రాఫ్ కట్స్ ద y యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఇది ఆరిజిన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏ అనుకున్నాం, సో పాయింట్ ఏ. సో OA అనేది ఏంటి? y ఇంటర్సెప్ట్ అనమాట. y ఇంటర్సెప్ట్ మీన్స్ it is the distance from origin to where the line graph cuts the y axis at what point, that you call it as its y intercept. Okay, so x అనేది x కోఆర్డినేట్, y అనేది y కోఆర్డినేట్, m అంటే స్లోప్, c అంటే y ఇంటర్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇలా ఈక్వేషన్ని, మనకు వచ్చిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ నేను మామూలుగా ఒకసారి రబ్ చేస్తున్నాను. కంపేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. ఏంటవి? KE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc/λ మైనస్ hc/λ0. ఈ ఈక్వేషన్ని నేను y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ cతో కంపేర్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు మనకి ఈ m ప్లేస్లో
హెచ్ c/λ అనేది మీకు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ లాగా, ఓకేనా. కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు c/λ అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, hc/λ0 అనేది ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ comparing the above equations, we get slope of that line is what? Slope of the line is means m is equal to h. H ante here Planck's constant, that you know already. Okay, now slope is h and y-intercept is how much? Y-intercept is hc/λ0. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక డ్రా చేసిన గ్రాఫ్, ఇఫ్ అ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, taking kinetic energy on y-axis and frequency values on x-axis, then how you will get the graph? The graph will be like this. Okay, the graph will be like this. So for this graph, slope is what? Slope is h. Okay, and the point where the graph touches the x-axis is called as థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం, μ0 అనమాట ఇది. అండ్ ద పాయింట్ వేర్ ద గ్రాఫ్ టచెస్ ద వై యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్కే ఉంది చూడండి, మైనస్ సైన్ ఇక్కడ ఉంది, నెగిటివ్ పార్ట్, ఇదంతా కలిపి ఇంటర్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా, నెగిటివ్ పార్ట్కే టచ్ అయింది గ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ దిస్ పాయింట్ వేర్ ఇట్ టచెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫై. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫై అంటారు ఏంటి మ్యామ్ అనొచ్చు మీరు. E0 అన్నా ఫై అన్నా ఒకటే, ఓకేనా. ఆర్ వర్క్ ఫంక్షన్ అలా అన్నా కూడా ఒకటే, డబ్ల్యూతో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. E0 అన్నా ఫై అన్నా వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ అన్నా అన్నీ ఒకటే, ఓకేనా. E0 ఈజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను నేను. మ్యామ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అన్నారు కదా, మళ్ళీ ఫై అంటారేంటి, మళ్ళీ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటారేంటి, ఇట్లా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు, ఓకేనా. E0 or phi or threshold energy or work function, all are same only. We are calling them with different names. So ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే వై యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఫై అనమాట. ఫై అంటే వర్క్ ఫంక్షన్, E0 ఏదైనా రాయొచ్చు. అదే ఎక్కడైతే ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ వచ్చేసి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ μ0. ఓకే, సో ఇది గ్రాఫ్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫర్ ద గ్రాఫ్ కేఈ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ హియర్? స్లోప్ ఈజ్ హెచ్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దట్ పాయింట్. ఇఫ్ అ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ కేఈ వర్సెస్ న్యూ, అలాగే అడుగుతాడు, అదే టెర్మినాలజీతో అడుగుతాడు క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ కేఈ వర్సెస్ న్యూ, దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దట్ లైన్ అని అడుగుతాడు. స్లోప్ ఈజ్ హెచ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేసే పాయింట్ ఏమో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వై యాక్సిస్ని టచ్ చేసే పాయింట్ ఏమో వర్క్ ఫంక్షన్ లేకపోతే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ విచ్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్ అన్నమాట. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are going to learn the topic of stopping potential. What is meant by stopping potential? Okay, now stopping potential denoted by the letter V0. Okay, V0 is given by the formula KE/E, kinetic energy by charge of electron. మనకి charge of electron already తెలుసు, ఎంత 1.602 into 10⁻⁻19 coulombs. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, ఓకేనా, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో V0 అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ది ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ కీప్స్ ఆన్ ఎజెక్టింగ్. ఇఫ్ యూ గివ్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ సఫిషియంట్ photo current, I mean sufficient
frequency of light if you give, then compulsorily photoelectric effect keeps on happening. అంటే electron ejection అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. If you want to stop the ejection of electron, then the energy required, you call it as stopping potential. Stopping potential is denoted by the letter V0, and V0 is equal to KE by E. Okay, KE by E, kinetic energy by charge of electron. Okay, so ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దామా, ఈ మైనస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ అని. కానీ మనకి ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి, కేఈ బై ఈ కావాలి. సో డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ ఈ, డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ ఈ. ఓకేనా, డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్మాల్ ఈ. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఈ బై ఈ మైనస్ ఈ నాట్ బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ బై ఈ. కేఈ బై ఈ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను V0 అని. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మళ్ళీ మనం హెచ్సి బై ల్యాండా రాసుకుందామా, సేమ్ ఇక్కడ రాసుకున్నట్టే ఈ ప్లేస్లో హెచ్సి బై ల్యాండా రాసుకున్నాను. ఈ కింద స్మాల్ ఈ అలాగే ఉంచండి, క్యాపిటల్ ఈ బదులు మనం ఏం రాసుకుందాం, హెచ్సి బై ల్యాండా ఇంటూ కింద స్మాల్ ఈ అలాగే ఉంచాలి, మైనస్ ఇక్కడ కూడా హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్ ఇంటూ స్మాల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ బై ఈ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఆల్సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనము y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేద్దాం. నేను అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, కేఈ బై ఈ ఇటు పక్క రాసిందే మళ్ళీ ఇటు పక్క రాసుకున్నాను. కేఈ బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా, కింద కూడా ఈ ఉంది కదా, బికాస్ వీ డివైడెడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్మాల్ ఈ. సో హెచ్సి బై ఈ ల్యాండా మైనస్ హెచ్సి బై ఈ ఇంటూ ల్యాండా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ బై ఈ. కేఈ బై ఈ అంటే ఏంటి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని కూడా రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి స్లోప్ వచ్చేసి హెచ్ బై ఈ అవుతుంది. ఓకేనా, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఇప్పుడు దేనికి దేనికి మధ్యలో గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను, ఇక్కడ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్యలో గ్రాఫ్ అనమాట. ఇట్స్ అ గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ డ్రాన్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ బై ఈ అవుతుంది. ఓకేనా, స్లోప్ ఈజ్ హెచ్ బై ఈ అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్. ఓకే, సో అది కూడా గ్రాఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి లాంటి గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకే, సో దానికి గ్రాఫ్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లెట్ us గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు ద సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ. లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ అన్న అతను ఏం చెప్పాడంటే, electron will have dual nature, means it is having particle nature as well as wave nature. Suppose the electron is revolving around the nucleus as how it is being expressed in Bohr's atomic model. Niels Bohr's atomic model lo Niels Bohr considered electron only as what, particle. So particle ప్రకారంగా చూసుకుంటే it keeps revolving around the nucleus like planets revolve around the sun. ఈ పాయింట్ చెప్పారు ఆల్రెడీ నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో మనం చదివాం. నౌ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఈజ్ టెల్లింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ బోర్స్ ఆర్బిట్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ వే విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as వేవ్ మోషన్. ఎలక్ట్రాన్ నౌ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. సో డ్యూయల్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ డ్యూయల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్కి ఒక వేవ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా ఉండాలి కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్కి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగా అంటే లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దట్. ఓకే, సో లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఏం చెప్పాడంటే, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అది క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఇచ్చాడు మనకి. సో యూ కీప్ హెడింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఓకేనా, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ నోన్ విత్ టూ ఈక్వేషన్స్, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఇంతకుముందు ఫిజిక్స్లో కూడా చదివాం. వాట్ ఈజ్ దట్ మీన్? ఇట్ ఈస్
Einstein's mass energy equivalence. ఓకేనా, E is energy, M is mass of the object, C is the velocity of light. ఓకే, ఇక్కడ మనకి E stands for energy of the electron, M is mass of the electron and C is the velocity of the electron. ఎలక్ట్రాన్ అనే కన్నా ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకేనా, బికాస్ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఓకేనా, డ్యూయల్ నేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఈక్వేషను మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్. ఓకే, అండ్ మనకి ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా తెలుసు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా అని. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు రెండింటిని ఈక్వేట్ చేశారనుకోండి, ఈక్వేటింగ్ 1 and 2, వాట్ యూ విల్ గెట్? ఈక్వేటింగ్ 1 and 2, ఎంసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. సో స్క్వేర్ సి గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, ఈ లాంబ్డాని ఇటుపక్క పట్టుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంసీ. ఇక్కడ సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సి, ఇఫ్ యూ టేక్ వి, వి స్టాండ్స్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి అనేది ఏంటి? డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్. Wavelength of what? Wavelength of electron wave. Okay na? It is de Broglie's wavelength of electron wave. Electron ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, ఏమనాలి? ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్, దెన్ ఫర్దర్ టాపిక్స్ వీ విల్ కంటిన్యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో అకార్డింగ్ టు లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ, ఇప్పుడు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఉంటుంది కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఉంటుంది కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2πr. ఓకే, అకార్డింగ్ టు లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ, 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా అనమాట. n ఇంటూ లాంబ్డా, దర్ n ఈజ్ ఆర్బిట్ నెంబర్ అండ్ లాంబ్డా ఈజ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? ఇక్కడ n వచ్చేసి ఆర్బిట్ నెంబర్. అకార్డింగ్ టు నీల్స్ బోర్, హీ టోల్డ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. But what Louis de Broglie is telling is, in the same orbits of Bohr, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అని చెప్పాడు. కానీ ఆ రివల్యూషన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్లా కాకుండా వేవ్ నేచర్లో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఓకేనా, ఇందాక డయాగ్రామ్ కూడా మనం డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఇట్లా. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్. ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్. సో circumference of the circular orbit is equals to n into lambda. Here n is orbit number and lambda is de Broglie's wavelength. Okay, so ఇప్పుడు మనం 2πr is equal to n into lambda ప్లేస్లో h by mv సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. లాంబ్డా ప్లేస్లో h by mv సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు nh by mv వచ్చింది. 2πr is equal to nh by mv. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంవీని ఇటుపక్క తీసుకెళ్ళి 2π కిందకి తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, mv ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh బై 2π. సో ఇదేంటిది? మనం ఇంతకుముందు చదివాం, గుర్తుందా మీకు? బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్. ఓకేనా, బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h బై 2π. బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఈ బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అనేది మనకు వచ్చిందనమాట. అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్? లూయిస్ డి బ్రాగ్లీస్ థియరీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. అంటే నీల్స్ బోర్ చెప్పింది కరెక్టే, డ్యూయల్ నేచర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ చెప్పింది కూడా కరెక్టే. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆఫ్ దైర్ థియరీస్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, ఇద్దరు కరెక్ట్గానే చెప్పారు. యాక్చువల్గా అయితే మనం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో హీ డిడ్ నాట్ గివ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ ఫర్ దిస్. హీ టోల్డ్ దట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h బై 2π అని చెప్పాడు. కానీ mvr ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh బై 2π అన్న కాన్సెప్ట్కి మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ కూడా వచ్చేసింది కదా మనకి. ఎవరిచ్చారు? లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఇచ్చేసారు. ఓకేనా, బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాట్? డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో mvr ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh బై 2π కూడా మనకి సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి, ఓకే, బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్
de Broglie's wave theory, both are in agreement with each other. Okay, so MVR is equal to NH by 2 pi kuda satisfy అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి అని రాసుకున్నాం. ఎం ఇంటూ వి అంటే ఏంటి? మొమెంటం. సో దాన్ని మనం లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి. పి అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మొమెంటం. మొమెంటం కెన్ ఆల్సో బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ పి. అయితే ఆ పి ఏంటంటే లీనియర్ మొమెంటం. ఇక్కడ ఎంవిఆర్ అంటే యాంగులర్ మొమెంటం. ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ de Broglie's wave equation, quantum numbers, the concept of quantum numbers and wave mechanical model of an atom. Okay, so quantum numbers, if you come to the concept of quantum numbers, there are 4 types of quantum numbers. First one is principal quantum number, second one is azimuthal quantum number, third one is magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number. First of all, what does this quantum numbers tells us about? Suppose if you want to find the exact position or location of electron, exact address of electron, like in which orbit it is lying and in which orbital it is lying, what is orbital or subshells, okay, about that exact position or placement of electron in various shells and subshells, okay, can be identified with the help of quantum numbers. Quantum numbers gives you idea and complete picture of placement and arrangement of electrons in various shells and subshells. Okay, so without any delay, let us go into the topic of quantum numbers. So first one is about principal quantum number. This is proposed by Niels Bohr and it is denoted by the letter small n. Okay, just it gives information about size and energy of the orbit. Niels Bohr totally expressed about energy of the orbit and size of the orbit. Already we have studied about radius of the orbit, which is given by the formula 0.529 into n square by z in angstroms. So it is giving information about size of the orbit. And we also have studied that it also gives information about energy of the orbit. It means what here? Bohr's atomic model. So principal quantum number totally tells about Bohr's atomic model only. Okay, whatever the postulates and whatever the points discussed in Bohr's atomic model, that all comes under principal quantum number. Okay, that's why it is proposed by Niels Bohr, denoted by the letter n. N indicates orbit number and it gives information about what? Size and energy of the orbit. Okay, size of the orbit means nothing but radius, and energy of the orbit we have studied it, and values with respect to units also we have studied. You can watch my previous videos so that you will have to you'll come to know so many important points regarding various expressions like radius of the orbit, energy of the orbit, okay, all these points. And number of electrons that can be placed in each orbit is given by the formula 2m square. This also we have studied previously only. Okay, and number of electrons, that's why in the first orbit it is given by 2 into 1 square 2, second orbit 8 electrons, third orbit 18 electrons. Like that we can calculate the arrangement of electrons in various shells only. He told only about orbits. Okay, so this is all about principal quantum number. So second one is very important, very crucial. We are going to learn so many new points in this azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is also called as subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. Okay, so here this Arnold Sommerfeld has proposed this quantum number. Arnold Sommerfeld is the name of the scientist who has proposed this quantum number. It is denoted by the letter L. And this quantum number gives information about shapes of orbitals. Okay, now shapes of orbitals. Actually, Arnold Sommerfeld introduced the concept of subshells. Okay, now Niels Bohr told only about shells, but Arnold Sommerfeld has introduced the concept of subshells, and each shell is being further divided into subshell. SPDF, 4 types of subshells are there. Actually, these are designated as SPDF, where S stands for
spherical, P stands for principal region, and D is for diffused region, and F is for fundamental region. Like that, there are 4 types of subshells are there, S, P, D, F. That means KLMN shells as proposed by Niels Bohr are further divided into subshells, and these subshells are further divided into orbitals. Like if you assume the structure of an atom with a suppose with a school building, okay, or with a building. So here shells are like different floors, first floor, second floor, like that, first orbit, second orbit, like that, okay. And each floor is again divided into classrooms, isn't it or not? In each floor you will find classrooms. So same like that, each shell is further divided into subshells. So subshells are like classrooms. Now coming to subshells are further divided into orbitals. Okay, now like inside the classrooms you will find benches. So benches are like orbitals. And now children, those who are sitting in that benches in an arranged way, they are like electrons. Okay, so different floors are compared with what? Shells, and each shell is further divided into subshells. Same like that, in each floor it is further divided into many classrooms. In each classroom again different benches will be there, and on that benches children will be sitting. Same like that, each subshell is further divided into orbitals, and in each orbital electrons are placed. Like that, it's a kind of mechanical model. Okay, so it is given by whom? Arnold Sommerfeld. Like if you go with the capacity of electrons, okay, in s orbital or in s subshell, its capacity is only 2 electrons. P 6 electrons, D 10 electrons, and F is 14 electrons. Okay, now I just told you about orbital. Orbital means what? It is the region or space where there is maximum probability of finding an electron. Okay, subshells are divided into orbitals. Okay, I told you about SPDF. These are the 4 subshells. These SPDF subshells are further divided into what? Orbitals. Okay, so we have to see and learn about orbitals now. So now we are going to learn about different shapes of orbitals. Once look at this, S orbital. S subshell is spherical in shape. It's a 3-dimensional structure. So it is spherical in shape. This represents the shape of S orbital. And P orbital or P subshell, dumbbell shape. Okay, now, and 3 types of P orbitals are existing: Px, Py, Pz. That means along x, y and z axis, where electron density is distributed based on that. Okay, now where electron density is being distributed based on that, the axis, based on the axis, the shapes are or names are given. Px means along the x-axis electron density is distributed. That's why it is horizontal and Px orbital. Suppose if the electron density is distributed vertically, okay, vertically along y-axis, then you call that as Py orbital. If electron density is distributed diagonally along z-axis, then you call it as Pz orbital. So P orbitals 3 types: Px, Py and Pz. Now coming to d orbitals. This side I have drawn d orbitals. So d orbitals shape is double dumbbell, and there are 5 types of d orbitals. If you observe the structures of these 3, they look alike. Okay, they look same. Okay, so if you go for the names, it is dxy, means electron density distribution is along the plane of x-axis as well as y-axis, both. Okay, so dxy, dyz and dzx, these 3 types of orbitals are existing in between the axis, x and x, y, z axis. In between the axis, the lobes are distributed. Okay, now if you coming to dx square minus y square, here the lobes are situated in between, along the axis, not in between the axis. If you go with dx square minus y square, and dz square is like a fused ring. Dz square is like a fused ring, diffused position. Okay, so like this 5 types of d orbitals are there,
and shapes of f orbitals are considered to be complex shapes, and that we are not going to study now. Okay, so these are the different shapes of orbitals, and this concept of subshells and orbitals is given by Arnold Sommerfeld. Okay, so actually Niels Bohr told only about orbits. He did not tell anything about orbitals. So Arnold Sommerfeld, by observing the spectral lines which are being observed under each solid line, under each spectral line, still smaller lines are observed. Zeeman effect and Stark effect, which you have heard, that splitting of spectral lines in presence of magnetic field, you call it as Zeeman effect, and splitting of spectral lines in presence of electric field, you call it as Stark effect. So these are the drawbacks which are given by Niels Bohr's atomic model, have been overcome by some quantity by Arnold Sommerfeld and some by wave mechanical motion. Okay, so here 5 types of d orbitals everyone should be aware, and based on this, these are 3-dimensional structures. Okay, now these orbitals are 3-dimensional structures, and electrons are present in these orbitals, and along with these they are revolving round the nucleus also. Existing in these orbitals, they are revolving round the nucleus. So it is called as 3-dimensional motion. Okay, so please note down the shapes of orbitals. So we all know that azimuthal quantum number is denoted by the letter L, and L is equals to n minus 1. L values are what? Subshells values. L values, if you go with s orbital starts from first orbit. So for first orbit, n value is 1. Okay, so L value of s orbital is equal to 1 minus 1, which is equal to 0. Okay, now because it starts from first orbit, n value you will take it as 1 for s orbital. So L value for s orbital is equal to n minus 1, means 1 minus 1, which is equal to 0. Same like that, p starts from second orbit. So in place of n, if you keep 2, okay, L is equals to 2 minus 1. So L value of p orbital is 1. Similarly, L value of d orbital is 2 and L value of f orbital is 3. These are the L values of SPDF. You can remember 0, 1, 2, 3 respectively. Now coming to orbital angular momentum. These orbitals or subshells, and which are further divided into orbitals, are also in continuously motion with each other. Like these are 3-dimensional structures. They are also continuously in motion. Okay, so for them also angular momentum will exist. Okay, and that angular momentum is given by the formula L into L plus 1 into h by 2 pi, under root L into L plus 1 into h by 2 pi. So if you calculate angular momentum of s orbital, for s orbital L value is equal to 0. Okay, so orbital angular momentum ka formula, if you apply root L into L plus 1 into h by 2 pi. So in place of L, what you are keeping here? 0. L place lo మనం ఏం వేసుకుంటున్నాం? 0 వేసుకుంటున్నాం. Because L value of s orbital is 0. So 0 into 0 plus 1 is how much? 0 only. So 0 into h by 2 pi, which is again equal to 0. Same like that for p orbital you calculate. Keeping L value is equal to 1. Root L into L plus 1 kada. So L place lo 1 వేసుకుంటే 1 into 1 plus 1 means root 2. Root 2 into h by 2 pi. Okay, now అది simplify చేసుకుంటే h by root 2 into pi. Okay, so like this angular momentum of orbital can be calculated using the formula root L into L plus 1. So this is the information given by what we call azimuthal quantum number, and it is proposed by Arnold Sommerfeld. Next, magnetic quantum number, and it is proposed by the scientist named Lande, and it is denoted by the letter small m. It gives information about spatial orientation of atomic orbitals. What is meant by this spatial orientation? See, under the influence of magnetic field, okay, these orbitals which I have drawn previously, like a spherical shaped s orbital, p orbital, okay, under the influence of magnetic field, they rotate or they will change their directions. Okay, how many directions they are changing?
that is given by the formula m is equals to 2l plus 1. Number of orientations of atomic orbitals is given by the formula 2l plus 1. Okay, and orientation values also will exist. That orientation values are from minus L to plus L. Like for example, if you take s orbital, L value is 0. Then number of possible orientations for s orbital are how many? 2l plus 1. In place of L we can keep 0. Okay now, in place of L for s orbital we can keep 0. So 2 into 0 plus 1 is equals to 1. Next, same like that, orientation values always exist between what? Always exist between minus L to plus L. Okay now, orientation value minus L to plus L. As L value is equal to 0, so orientation value for s orbital is equal to 0. ఇప్పుడు మీరు ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి, ఎస్ ఆర్బిటాల్ అనేది స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఆ స్పెరికల్ షేప్డ్ బాల్లా ఉండేదాన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు అది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ ఎన్ని డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అయిందో దాని గురించి చెప్పేదే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు స్పెరికల్ షేప్లో ఉండే ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఇన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 1. ఓకే, ఆ ఒక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అన్నది మనం అయితే ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. ఎందుకంటే బాల్లా ఉండేదాన్ని మనం ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పిన, అప్ సైడ్ డౌన్ చేసిన, లెఫ్ట్ టు రైట్ తిప్పిన, రైట్ టు లెఫ్ట్ తిప్పిన, ఓరియంటేషన్ అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతోంది అని తెలుస్తుంది. కానీ ఏ డైరెక్షన్కి మారింది అన్నదైతే మనం చెప్పలేం. దట్ మీన్స్ వాట్? ఎస్ ఆర్బిటాల్ బీయింగ్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్, it will undergo one orientation or one change in direction, and that orientation value becomes 0. M value for s orbital is 0. Generally orientation values are given by minus L to plus L. Okay na, ikkada minus 0 to plus 0 ante nothing but 0 ne kada. So for s orbital M value is 0. నా ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ p orbital ఇంతకు ముందు రబ్ చేసి ఇటు పక్క రాశాను. సో ఫర్ p orbital L is equal to 1 మీకు బాగా తెలుసు. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి చెప్పాను? 2l plus 1. L ప్లేస్లో 1 వేసుకున్నారనుకోండి, 2 into 1 plus 1 that is equal to 3. సో నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ p orbitals are 3, and that orientation values are from minus L to plus L. ఇక్కడ మైనస్ L to plus L అంటే L వాల్యూ 1 కాబట్టి మైనస్ 1 to ప్లస్ 1 ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి? -1, 0, +1 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. అందుకే p ఆర్బిటాల్స్ కూడా మనం 3 టైప్స్ చదివాం, px, py, pz. అంటే సబ్షెల్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ లాగా. ఓకే, సో 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ p ఆర్బిటాల్, అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్? -1, 0, +1. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నోట్. ఓకే, ఇక్కడ orientation value in case of p orbitals, 0 orientation is assigned for pz orbital. Okay na, take m value of pz orbital, m value of pz orbital is always to be taken as 0 orientation. ఎందుకు? అది డయాగనల్గా ఉంటుంది. is always to be taken as 0. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ 0. పీజెడ్లో ఎలక్ట్రాన్కి ఓరియంటేషన్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేమన్నమాట. దట్స్ వై ఇట్స్ ఎమ్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము? పీజెడ్ ఆర్బిటాల్ అనేది డయాగనల్గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డయాగనల్లీ. ఆ డయాగనల్గా ఉన్నప్పుడు అది అప్ సైడ్ డౌన్ అయ్యి టాగల్ అయినా కూడా, అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినా కూడా స్పెరికల్లో చెప్పినట్టు సేమే ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఎమ్ వాల్యూ 0 ఇస్తాం. సో ఇన్ p orbitals, among 3 types of p orbitals, among px, py and pz, if electron is present in pz orbital, orientation value should be given 0 orientation. ఓకేనా, అలాగే d ఆర్బిటాల్స్కి వచ్చారనుకోండి, dz2కి 0 ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. మిగిలిన వాటన్నిటికి -2 to +2. 5 values will exist. Those are from -2 to +2, and 0 orientation is given for whom? dz2 orbital. Okay, so this is regarding what we call magnetic quantum number.
Next, last one is spin quantum number. Spin quantum number is proposed by Erlenbeck and Gaudsmith, and it is denoted by S. It gives information about what? Spin of electron. Spin angular momentum kuda manaki formula icharu. What is the spin angular momentum? When electron is revolving in its own axis, okay, then it will possesses angular momentum. Then that you call it as spin angular momentum, and it is given by the formula root s into s plus 1 into h by 2 pi. Here s is called as net spin of electrons. Okay, now total spin of electrons present in the last orbit or present in the so and so orbit of an atom. Okay, so this point also you have to remember. Next, if two electrons are present in an orbital, in one box, if you are finding two electrons, the two electrons has to be represented like this. Like suppose for s orbital, two electrons are present in s orbital, then we have to represent them, the two electrons, with two half arrows, one in upward direction and another one in downward direction. Okay, so this upward and downward directions indicates what? If two electrons are residing in a atom, they possesses anti-parallel spins, means opposite spin. If one electron is rotating in clockwise direction and another will rotate in anti-clockwise direction, and their spin is designated by plus half and minus half values. Okay now, so this is regarding spin quantum number. ఈ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో మెయిన్ బేసిస్ ఏంటి? ఈ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ విచ్ కెన్ బిహేవ్ యాజ్ పార్టికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేవ్ నేచర్ యాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ. పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఈ వేవ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఆ వేవ్ నేచర్తో ఎలక్ట్రాన్ అనేది బోర్స్ ఆర్బిట్ చుట్టూ తిరగాలి అంటే ఓకే, ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఫెల్ట్ టు సమ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంత డిస్టెన్స్ వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్ప్రెడెడ్. ఓకే, టు గివ్ ఐడియా అబౌట్ దట్, he has introduced one differential equation, Schrödinger wave equation. Okay, now Erwin Schrödinger అనే ఆయన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూట్ జరిగినప్పుడు మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఇప్పటి నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకే, ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్కడ వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందో అది చెప్పడానికి ఎర్విన్ స్క్రోడింగర్ అనే ఆయన ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చారనమాట. యాక్చువల్లీ ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి డెఫినేషన్, దానికి డెరివేషన్ అట్లాంటివి ఏవి అయితే ఇప్పుడు మనకి 11th క్లాస్లో లేవు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో మనకున్న వరకు ఏం చదవాలి అంటే ఇది డో స్క్వేర్ psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi is equal to 0. ఇదేంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉందో ఓకే, హౌ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఫెల్ట్, up to what extent the influence of electron is experienced, that can be predicted with the help of Schrödinger wave equation. So ikkada dou x dou y dou z, x and y and z are called as what? X axis, y axis, z axis, Cartesian coordinates అంటారు వాటికి. ఓకే, అలాగే psi వచ్చేసి వేవ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్. అంటే it predicts up to what extent the influence of electron is experienced. Okay, and that you call it as wave function. And E is the total energy, kinetic energy plus potential energy, and V is only potential energy of electron. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనమాట. దీని గురించి మనకి పెద్దగా ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓకేనా, మనకి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అయితే, స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చు. ఓకే, బట్ ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ electron wave is
distributed along the orbit of a wave. ఓకే, along the orbit. ఒక ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో అలా వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు పడింది అన్నది చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఎర్విన్ స్క్రోడింగర్ అనే ఆయన ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇది ఇక్కడి వరకు మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అండ్ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్. This is up to here total maximum concepts of atomic structure has been completed based on the subtopics which are given in your NCERT textbook. Okay, so keep watching my videos. Until then, happy learning. Thanks for watching. Bye.